Good afternoon. Hello. जी सर प्लीज Good afternoon, dear all the participants. We welcome you all for today's RDLS session. Today we have with us Dr. Kansyam Borisagar sir, who is going to speak on revised guidance on TPT for PLHIV under NACP. And sir is a professor of respiratory medicine at BJMC Medical College, Ahmedabad, and a faculty member of National TB Elimination Program with 19 years of teaching experience. His interest areas include tuberculosis, ABPA, whole lung leakage, HIV, TB, and silicosis. He has contributed extensively to research through original articles and case presentations. Now I would like to request to Sir kindly conduct the session. Yes, good afternoon, everyone. I'm Dr. Kansyam Borisagar. I'm thankful to the RT Center, COE, BJMC Ahmedabad, and iTech India for giving me this opportunity. My topic is revised guidance on the TB preventive treatment for PLHIV under National AIDS Control Program. So we will cover under different headings. Number one, why TPT is required. Who should be offered TPT? When to start? What are the different regimes available for the TB preventive treatment? And after starting TPT, how to monitor for the adherence to the treatment, compliance, and for the adverse drug reaction, and how to report and record. So બેઝિકલી આપણે જોવાનું છે કે ક્યારે ચાલુ કરવાની છે, કઈ રેજાઇમ છે, એની કઈ સાઇડ ઇફેક્ટ છે, મોનિટર ક્યારે કરવાનું અને એનો રેકોર્ડિંગ અને રિપોર્ટિંગ ક્યારે કરવાનું. તમને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોઈ શકે તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં રાખી શકો છો. આપણે લાસ્ટમાં એને અટેન્ડ કરી લઈશું. So in tuberculosis is caused by the Mycobacterium tuberculosis. It is one type of the bacilli bacteria, right? So in tuberculosis, there are two entities. Number one is the latent TB infections, and number two is the active TB disease. So what happens? TB is spread by the airborne infections. Whenever a case of active TB either does the coughing or the sneezing, then the Mycobacterium tubercle bacilli is generated, released airborne infection in the environment. So if any person is in the nearby close contact, then he or she may inhale the tubercle bacilli and he or she may be infected with latent TB infection. So in tuberculosis, there is two-step disease process. Number one is the infection and number two is the active TB disease. Not all the persons who got infected immediately convert to the active TB disease. So whenever there is individual, the immunity is lower due to the various factors, then and then this latent TB infections converts into the active TB disease. So now basically આપણે બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે એ જોઈએ. latent TB infection અને active TB disease. So in latent TB infections there is no any symptoms and the patient is not a case of TB. It is not because it is not symptomatic, so it is person is not infectious to the others, and X-ray test is usually normal, and the sputum smear and culture is also negative. બરાબર, એટલે આમાં કઈ સિમ્ટમ ના હોય આમાં પેશન્ટને લેટન્ટ ટીબી ઇન્ફેક્શનમાં. તો હવે હાઉ ટુ આઈડેન્ટિફાય પેશન્ટને પર્સનને લેટન્ટ ટીબી ઇન્ફેક્શન છે ખબર કઈ રીતે પડે? તો એમાં આપણી પાસે 3 ટેસ્ટ અવેલેબલ છે. નંબર 1 છે એ IGRA છે, ઇન્ટરફેરોન ગામા રિલીઝ એસે. એ બ્લડ ટેસ્ટ હોય છે અને એમાં બ્લડનું સેમ્પલ લેવાનું હોય છે અને એનાથી આપણને ખ્યાલ આવે કે પેશન્ટને લેટન્ટ ટીબી ઇન્ફેક્શન છે કે નહીં. અને બીજી 2 ટેસ્ટ છે, નંબર બીજી છે સેકન્ડ નંબરની છે મેન્ટોક્સ ટેસ્ટ ઓર ટ્યુબરક્યુલિન સ્કિન ટેસ્ટ છે, અને ત્રીજી છે CYTB ટેસ્ટ છે, સાયટીબી. તો આ જે મેન્ટોક્સ ટેસ્ટ અને CYTB ટેસ્ટ છે એ બંને ઇન્ટ્રાડર્મલ ટેસ્ટ છે. બંનેમાં 0.1 ml જે રિએજન્ટ છે એ ટ્યુબરક્યુલિન સિરિન્જથી ફોરઆર્મમાં આપવાનું હોય છે અને એનું રીડિંગ આપણે 48 hours પછી લેવાનું હોય છે. એન્ડ ઇન ધેટ કેસ ઇન્ડ્યુરેશન શુડ બી કન્સિડર. એટલે કેટલું ઇન્ડ્યુરેશન છે એ આપણે જોવાનું હોય છે. તો હવે મેન CYTB અને મેન્ટોક્સ ટેસ્ટમાં ફરક શું છે? તો સારી વસ્તુ છે CYTB ટેસ્ટ વધારે સારી છે. શા માટે? કેમ કે મેન્ટોક્સ જે TB ટેસ્ટ છે
એ પ્રાયર BCG વેક્સિન હોય એમાં પણ ફોલ્સલી પોઝિટિવ, એટલે ટીબી ઇન્ફેક્શન ના હોય પણ પ્રાયર BCG વેક્સિનની અસરને લીધે એ પોઝિટિવ આવી શકે. બીજું જે માઇકોબેક્ટેરિયમ ટીબી સિવાયના બેક્ટેરિયા છે, જેને આપણે નોન ટ્યુબરક્યુલસ માઇકોબેક્ટેરિયા NTM અથવા એટીપિકલ માઇકોબેક્ટેરિયા કહીએ છીએ, એમાં પણ એ ફોલ્સલી પોઝિટિવ આવી શકે છે. પણ CYTB-માં એવું બનતું નથી. એટલે CYTB ટેસ્ટ છે એ પર્ટિક્યુલરલી સ્પેસિફિક ટુ ધી માઇકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલિસ, એટલે CYTB ટેસ્ટ છે એ વધારે સારી છે અને દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટ ટીબી સેન્ટરમાં અને પ્રોગ્રામમાં ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અવેલેબલ છે. એટલે હવે આપણે લેટન્ટ ટીબી ઇન્ફેક્શન જોવાની જરૂર પડે તો મેન્ટોક્સ ટેસ્ટને બદલે CYTB ટેસ્ટનો યુઝ કરી શકીએ, કારણ કે એની સ્પેસિફિસિટી વધારે છે. બીજો એડવાન્ટેજ શું છે વધારે મેન્ટોક્સ કરતા CYTB નો, કે મેન્ટોક્સ ટેસ્ટમાં આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન કેટલું ઇન્ડ્યુરેશન થાય 48 કલાક પછી એ જોવાનું હોય છે. તો એમાં HIV-માં કટ ઓફ વેલ્યુ છે 5 mm અથવા એનાથી વધારે હોય તો એને પોઝિટિવ ગણવામાં આવે મેન્ટોક્સમાં. અને HIV સિવાયના જે પર્સન છે એમાં 10 mm કરતા વધારે હોય તો એને પોઝિટિવ ગણવામાં આવે છે. મતલબ કે મેન્ટોક્સ ટેસ્ટનું કરેક્ટ ઇન્ટરપ્રિટેશન માટે આપણે HIV સ્ટેટસ ખબર હોવી જોઈએ. HIV માટે 5 mm કરતા વધારે હોય તો પણ એ પોઝિટિવ માનવામાં આવે, અને HIV ન હોય તો એ 10 mm કરતા વધારે છે તો જ પોઝિટિવ માનવામાં આવે છે. CYTB ટેસ્ટનો શું એનો ફાયદો છે કે એમાં સિંગલ કટ ઓફ છે. મતલબ કે પર્સનને HIV રિએક્ટિવ હોય અથવા ન હોય તો પણ એમાં 5 mm કરતા વધારે રીડિંગ છે, ઇટ ઇઝ કન્સિડર એઝ પોઝિટિવ. તો આપણે લેટન્ટ ટીબી ઇન્ફેક્શનમાં સિમ્ટમ નથી હોતા, ઇન્ફેક્શન નહીં હોતું, તો જાણવું કઈ રીતે? એક્સરે નોર્મલ હોય તેના માટેની 3 ટેસ્ટ આપણે બતાવી. ઈગ્રા ટેસ્ટ બ્લડનું સેમ્પલ હોય છે, અને મેન્ટોક્સ અને CYTB છે ઇન્ટ્રાડર્મલ ઇન્જેક્શન આપીને પછી કેટલું એનું ઇન્ડ્યુરેશન આવે 48 કલાક પછી જોવાનું હોય છે. તો હવે CYTB ટેસ્ટ પ્રોગ્રામમાં ફ્રીલી અવેલેબલ છે નેશનલ ટીબી પ્રોગ્રામમાં, તો આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ. બીજી એન્ટિટી છે કે એક્ટિવ ટીબી ડિઝીઝ. તો ઇન ધેટ કેસ યુઝ્યુઅલી ટીબી અકર્સ ઇન ધી લંગ્સ. 85% જે કેસ હોય ટીબીના એ પલ્મોનરી હોય, એટલે લંગ્સમાં અફેક્ટ કરે. 15% 15% હોય બીજા ભાગોમાં, કે લિમ્ફ નોડનો થઈ શકે, પ્લુરલ ઇફ્યુઝનમાં થઈ શકે, મેનિન્જાઇટિસ થઈ શકે, બોન જોઈન્ટ, બીજા કોઈ પણ ઓર્ગનમાં થઈ શકે. પણ મોસ્ટ કોમન કયું હોય છે કે પલ્મોનરી ટીબી. 85% કેસમાં પલ્મોનરી ટીબી હોય છે. ઇન ધેટ કેસ એક્ટિવ ટ્યુબરકલ બેસિલાઈ ઇઝ ધેર ઇન ધી બોડી. Tuberculin skin test may be positive. X-ray test is usually abnormal if there is pulmonary TB. In case of active TB disease, if we do the sputum smear or culture or gene expert or CBNAT test, it may turn out to be positive. Mycobacterium tuberculosis can be detected, and patient may have the symptom of active TB like cough, fever, malaise, weight loss, night sweat, etc. And active TB patients is usually infectious to the other contact persons, right? So this is the basic difference between latent TB infection and TB disease. So now what is the role of the TB preventive treatment, right? So if we offer TB preventive treatment, then there is decreased chance from conversion from the latent TB infections to the active TB disease. પણ હવે આપણે ભારતમાં પોપ્યુલેશન વધારે છે ને એવો સર્વે થયેલો હતો પ્રિવેલન્સ માટે કે ભાઈ કેટલા જે પર્સન છે એને લેટન્ટ ટીબી ઇન્ફેક્શન છે, તો અંદાજે 35 to 40 કરોડ પોપ્યુલેશન છે એને લેટન્ટ ટીબી ઇન્ફેક્શન છે એવું સ્ટડીમાં જાણવામાં આવ્યું હતું. તો હવે આટલા 40 કરોડને તો આપણે કઈ ટીબી પ્રિવેન્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ આપી ન શકીએ. તો એના માટે સર્ટન હાઈ રિસ્ક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ગ્રુપને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવ્યા કે શેનું હાઈ રિસ્ક? તો એવા હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ કે જેમાં ઇન્ફેક્શન હોય ટીબીનું, તેમાં એક્ટિવ ડિઝીઝ કન્વર્ટ થવાનું એને જોખમ બહુ રિસ્ક વધી જાય છે. તો આપણે બધા 40 કરોડને ના આપી શકીએ તો કશું નહીં ટીપીટી, પણ જેવા રિસ્ક પેશન્ટ છે જેમાં ઇન્ફેક્શનથી એક્ટિવ ટીબીમાં કન્વર્ટ થવાની શક્યતા બહુ વધી જાય છે, તો એને આપણે ટીપીટી આપી શકીએ. HIV જે કન્ડિશન છે એ વન ઓફ ધી એવી કન્ડિશન છે જેમાં આવું જોખમ બહુ વધારે છે, એટલે HIV વાળાને આપણે ટીપીટી ઓફર કરી શકીએ. હવે HIV માં શું થાય તો there is, as compared to the person without HIV infections, in HIV there is 16 to 21 times higher risk from conversion from the infection to the active TB disease. એટલે નોર્મલ કરતા HIV વાળામાં જે ઇન્ફેક્શન થી એક્ટિવ TB માં કન્વર્ટ થવાનું 16 થી 21 ગણું રિસ્ક વધી જાય છે. બીજું TB છે એ મોસ્ટ કોમન મોર્બિડિટી મોર્ટાલિટી, વન ઓફ ધી કોમનેસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન છે HIV વાળામાં. અને એવું સ્ટડી થયેલા છે કે ઇફ વી ઓફર ટીપીટી, ધેન ટીપીટી આપ્યા પછી એક્ટિવ ટીબી થવાનું જે રિસ્ક છે 90% આપણે એને અટકાવી શકીએ છીએ. મતલબ કે ટીબી છે એની મોર્બિડિટી મોર્ટાલિટી HIV વાળામાં વધુ હોય છે અને એને થવાનું જોખમ પણ વધુ હોય છે. તો ટીપીટી આપીને આપણે એને 90% શક્યતા ઓછી કરી શકીએ છીએ. એટલે
HIV વાળાને ટીપીટી આપશું તો બેનિફિશિયલ ઇફેક્ટ આપણને ઘણી વધારે જોવા મળશે. હવે આ સ્લાઇડ છે હિસ્ટોરિકલ જે સ્લાઇડ છે કે ભાઈ કઈ કઈ દવાઓ આપણે ટીપીટીમાં યુઝ કરી શકીએ. તો in the earlier era, the main drug which were offered in the TPT is the isoniazid anti-TB drugs. Isoniazid, INH જેને આપણે કહીએ છીએ, INH દવાના બધા ટ્રાયલ થયેલા હતા. એનું શોર્ટ ફોર્મ યુઝ કરતા હતા IPT, મતલબ કે આઇસોનિયાઝાઇડ પ્રિવેન્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ. એ શરૂઆતમાં 12 થી 18 મંથ સુધી આપતા, પછી 12 મહિના આપતા, પછી 9 મહિના, 6 થી 12 મહિના. અત્યારે ની ટ્રાયલો થઈને એવું જાણવા મળ્યું છે આપણને કે ઇટ ઇઝ એઝ good as up to 6 months of isoniazid is as good as 18 months. So આપણે અત્યારે isoniazid 6 મહિના આપવાની હોય છે, આપવાની પડે તો. અને બીજી પણ નવી આપણા માટે રેજાઈમ આવેલી છે 2011 માં 3HP આવી. 3HP શું હોય છે કે એમાં આઇસોનિયાઝાઇડ અને રિફાપેન્ટિન હોય છે, પણ 3HP 3 મહિના માટે આપવાની હોય અને એમાં દર અઠવાડિયે એક જ વાર ડોઝ લેવાનો હોય છે, દરરોજ આપણે નથી લેવાનું. એને 3HP કહેવામાં આવે. અને જે અત્યારે આપણે HIV વાળામાં જે પ્રાયોરિટી આપીએ છીએ 1HP છે, 1HP માં પણ દવાઓ આઇસોનિયાઝાઇડ અને રિફાપેન્ટિનનો કોમ્બિનેશન આપવામાં આવે છે, પણ એ દરરોજ આપવામાં આવે છે ને 28 ડેઝ માટે. મતલબ કે ધીમે ધીમે આપણે શું છે કે શરૂઆતમાં બહુ મહિનાઓ સુધી ટીપીટી આપતા, જે અત્યારે આપણે સાયન્ટિફિક એવિડન્સથી 1 મહિના માટે જ આપી શકીએ છીએ. તો વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ? સો એઝ ધ ડ્યુરેશન ઓફ ધ ટ્રીટમેન્ટ ડિક્રીઝિસ, ધ એડરન્સ એન્ડ કમ્પ્લાયન્સ ઇમ્પ્રુવ થાય. એટલે કે પેશન્ટ આને ટોલરેટ કરી શકે, જે દવાઓ પૂરી કરવાની શક્યતાઓ બહુ વધી જાય, એડરન્સ રહે, કમ્પ્લાયન્ટ રહે, અને જે સાઇડ ઇફેક્ટો થતી હોય, જેમ જેમ દવાઓ લાંબો સમય આપીએ તો એડીઆર થવાનું રિસ્ક વધી જાય. પણ જો ઓછા સમય માટે આપીએ તો રિસ્ક ઓછું રહે. એટલે કે 1HP માં આપણને ડ્યુરેશન પણ ઓછો છે, એટલે સાઇડ ઇફેક્ટનું જોખમ ઓછું રહેશે, અને જેનું પૂરું દર્દી પહેલા ડિસકન્ટિન્યુ નહીં કરી દે, ડિફોલ્ટ નહીં થઈ જાય, એ ફાયદો છે. હવે આપણે HIV વાળામાં કોને આપી શકીએ ટીપીટી? તો એમાં ઇન જનરલ રૂલ તમારે એજ નો યાદ રાખવાનો છે કે ઇફ એજ ઇઝ મોર ધેન 1 year, 1 વર્ષ કરતા વધારે ઉંમર છે, એવા બધાને આપણે ટીપીટી આપી દેવાની છે, HIV વાળા હોય એમને, બરાબર. પણ જો HIV વાળાની જે ઉંમર છે, ઇન્ફન્ટ હોય, જેની એજ ઇઝ લેસ ધેન 1 year, એજ 1 year થી ઓછી હોય છે, તો એને આપણે આપવાની નથી. પણ એને એક જ કન્ડિશનમાં આપવાની છે કે જે એજ લેસ ધેન 1 year ઇન્ફન્ટ છે એ એક્ટિવ ટીબી પેશન્ટના કોન્ટેક્ટમાં હોય તો એને આપવાની છે. મતલબ કે HIV વાળામાં આપણે એજનો જ ક્રાઇટેરિયા જોવાનો છે. અને બીજું છે કોન્ટેક્ટ હિસ્ટ્રી છે કે નહીં. તો if age is more than 1 year, then each individual with PLHA is eligible for TB preventive treatment. But if it is age is less than 1 year, then you have to inquire whether there is any household active TB patient contact history is there or not. And if it is contact history is there, then we can offer TPT to even age less than 1 year PLHA person, right? બીજી વસ્તુ આમાં ધ્યાન રાખવાની છે કે જ્યારે જ્યારે આપણે ટીપીટી ચાલુ કરીએ ત્યારે આપણે એક્ટિવ ટીબી રૂલ આઉટ કરી જ લેવાનો છે. એના માટે પેશન્ટના સિમ્પટમ આપણે જાણવાના છે, અને જરૂર પડે તો એક્સરે કરાવી શકીએ, સ્પુટમના રિપોર્ટો કરાવી શકીએ, સીપીનેટ કરાવી શકીએ. મતલબ કે એક્ટિવ ટીબી રૂલ આઉટ કરી લો. આમાં એક જ એનું એબ્સોલ્યુટ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન છે, એક્ટિવ પ્રેઝન્સ ઓફ એક્ટિવ પલ્મોનરી અથવા બીજું એક્સ્ટ્રા પલ્મોનરી ટીબી. એક્ટિવ ટીબી હોય તો આપણે એની ફૂલ ફ્લેજ કોર્સ આપવાનો છે એકેટી નો, એમાં ટીપીટી કામ કરશે નહીં, ઉલટું ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ થઈ જશે. એટલે ચાલુ કરતા પહેલા સૌથી મુખ્ય વસ્તુ છે આપણે ટુ રૂલ આઉટ એક્ટિવ ટીબી. બીજું કે HIV માં આપણે જોયું કે 16 to 21 ટાઈમ્સ મોર રિસ્ક ઓફ જે ડિઝીઝનું છે કન્વર્ટ થવાનું એક્ટિવ ટીબીમાં. એટલે HIV વાળા જે PLHA પોપ્યુલેશન છે એમાં આપણે પેલું લેટન્ટ ટીબી ઇન્ફેક્શનનો ટેસ્ટ કરવાની પણ કોઈ જરૂર નથી કે ભાઈ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે, કે સાયટીબીમાં 5 mm થી વધારે આવે, મેન્ટોક્સમાં 5 mm થી વધારે ઇન્ડ્યુરેશન આવે, અથવા તો ઈગરામાં બ્લડનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે તો જ આપીએ, એવું નથી. કેમ કે HIV માં પર સે એનું 16 to 21 ટાઈમ્સ વધારે રિસ્ક છે, અને વન ઓફ ધી કોમનેસ્ટ OI છે. એટલે એમાં આપણે ટેસ્ટ કરવાની પણ જરૂર નથી કે લેટન્ટ ટીબી ઇન્ફેક્શન છે કે નહીં. તમે જાણી લો તો સારી વસ્તુ કે ભાઈ ચાલો છે કે નહીં જોઈ લે, પણ એને હોય કે ન હોય લેટન્ટ ટીબી ઇન્ફેક્શન આપણે એમને આપી જ દેવાની છે ટીપીટી HIV પોપ્યુલેશનને. બીજું પ્રેગ્નન્સી હોય તો પણ આપણે આપી શકશું. એમાં કઈ આપવી અલગ રહેશે, 1HP આપવી કે 6H આપવી. પેશન્ટ ART ઉપર હોય કે ન હોય આપણે ટીપીટી આપવાની જ છે. મતલબ કે આપણે ટીપીટી બધા કેસમાં આપવાની છે, સિવાય કે એજ લેસ ધેન 1 year હશે તો કોન્ટેક્ટ હિસ્ટ્રી હશે તો જ આપવાની છે, અધરવાઇઝ બધાને આપવાની છે. રેજાઇમ કઈ આપવાની એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ. અને બીજું ટીબીનો ટેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી લેટન્ટ ટીબી ઇન્ફેક્શનનો. હવે હાઉ ટુ રૂલ આઉટ ધ એક્ટિવ ટીબી? તો એના માટે 4S સિમ્પટમ કોમ્પ્લેક્સ છે.
4S, right? So એડલ્ટમાં કયા 4 સિમ્ટમ જોવાના? કરંટ કફ, પહેલા એવું હતું કે 2 અઠવાડિયાથી વધારે કફ હોય ને એવું નહીં, કફ ઓફ એની ડ્યુરેશન, એને આપણે સસ્પેક્ટમાં માની લેવાનું. તો કફ હોય, ફીવર આવતો હોય, તાવ આવતો હોય, વેઇટ લોસ વજનમાં ઘટાડો હોય, રાત્રે પસીનો ને એવું બધું થતું હોય, તો એડલ્ટમાં 4 ને 4S સિમ્ટમ ગણવામાં. કયા? કફ, ફીવર, વેઇટ લોસ અને નાઇટ સ્વેટ્સ. હવે જે પીડિયાટ્રિક પોપ્યુલેશન છે એમાં કફ અને ફીવર તો ક્રાઇટેરિયા આપણી પાસે રહેવાના સસ્પેક્ટ માટે, અને બીજા 2 ક્રાઇટેરિયા એમાં થોડા બદલાઈ જાય, કેમ કે બાળકોનું વજન ધીમે ધીમે વધતું હોય, એટલે એને પ્રોપર એજ પ્રમાણેનું વેઇટ ગેઇન ન થતું હોય તો પણ એ વન ઓફ ધ ટીબી સસ્પેક્ટના ક્રાઇટેરિયામાં આવી. એડલ્ટમાં શું હોય કે વજનમાં ઘટાડો થાય, પણ પીડિયાટ્રિકમાં તો આપણને ખ્યાલ છે જેમ જેમ એજ વધે એમ થોડું થોડું વજનમાં વધારો થાય. તેના એજ પ્રમાણે વજનમાં વધારો ન થતો હોય તો પણ એ ટીબીના સસ્પેક્ટમાં આવી જશે. અને ચોથો ક્રાઇટેરિયા પીડિયાટ્રિકમાં છે હિસ્ટ્રી ઓફ કોન્ટેક્ટ વિથ એક્ટિવ ટીબી કેસ. એટલે આ 4 ક્રાઇટેરિયા આપણે જોવાના. એડલ્ટમાં કફ, ફીવર, લોસ ઓફ વેઇટ અને નાઇટ સ્વેટ છે, અને પીડિયાટ્રિકમાં કફ અને ફીવર તો છે જ, બીજું નો પ્રોપર વેઇટ ગેઇન અને હિસ્ટ્રી ઓફ કોન્ટેક્ટ વિથ એક્ટિવ ટીબી. એટલે આ જોઈ લેવાનું. જો આમાંથી કઈ પણ સિમ્ટમ પ્રેઝન્ટ હોય તો આપણે એને ટીબી સસ્પેક્ટ ગણાશે, પ્રિઝમ્પટિવ ટીબી કેસ ગણાશે. એનો આપણે એક્સરે પણ કરવો જોઈએ. પછી એનો સ્પુટમ સેમ્પલ લઈને એનું જે સીબીનાટ અથવા જીન એક્સપર્ટ જે દરેક મેડિકલ કોલેજ કે બધી જગ્યાએ હવે ગવર્મેન્ટ પ્રોગ્રામમાં ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અવેલેબલ છે, એ સેમ્પલ કરાવીને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે ભાઈ ટીબી છે કે નહીં. જો ટીબી આવે તો ટીબીની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી દો, ટીબી ના આવે તો ફોલોઅપ જો સિમ્ટમ એને જતા રહે છે કે નહીં, અને જરૂર પડે પછી ટીબી રૂલ આઉટ થઈ જાય તો ટીબી ચાલુ કરી શકો. અને ઘણીવાર શું થાય કે બીજા કારણ પણ કફના એના હોય, તો ટીબી રૂલ આઉટ કરો તો બીજા કોઈ કારણથી કફ આવતો હોય, then you can give treatment for this other diagnosis and you can consider TPT, right? બીજું ટીપીટી ચાલુ કરતા પહેલા જોઈ લેવાનું કે એનો કોઈ એબ્સોલ્યુટ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન છે કે નહીં. જો કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન હોય તો આપણે ના આપી શકીએ, કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન ન હોય તો આપણે ટીપીટી ચાલુ કરી શકીએ. એટલે 4S સિમ્ટમમાં તમારે જોવાનું, અને સિમ્ટમ ન હોય તો તમારે બધા એક્સરે ને સીબીનાટ ને બધું ટેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી. એમ તમને લાગતું હોય તો કરાવી શકો, પણ મેન્ડેટરી નથી. પણ જો સિમ્ટમ હોય તો ખાસ રૂલ આઉટ કરી લેવાનું. હવે ખાલી ટીપીટી આપીએ અથવા ખાલી આપણને ખ્યાલ છે કે એઆરટી એ પણ એક આપણે પેલું પ્રિવેન્ટિવ, કેમ કે ઇમ્યુનિટી CD4 વધારે, ઇમ્યુનિટી વધારે એટલે ટીબીનું જોખમ ઓછું થઈ જાય છે, બધા ઓઆઈનું રિસ્ક ઓછું થઈ જાય. જ્યારે આપણે એઆરટી આપીએ, CD4 કાઉન્ટ ઇમ્પ્રુવ થાય તો રિસ્ક ઘટી જાય છે. પણ એવું જોવામાં આવ્યું છે કે તમે એઆરટી અને ટીપીટી બંને આપો તો સિગ્નિફિકન્ટલી ટીબીનો રિસ્ક વધી જાય. આ સ્ટડી છે બ્રાઝિલમાં હતો કે ખાલી આઇસોનિયાઝાઇડ આપો તો 68% રિસ્ક ઓછું થાય, એઆરટી ખાલી આપો તો 52, પણ બંને આપો તો 80%. મતલબ કે બધી ટ્રાયલ સાઉથ આફ્રિકા, બોત્સવાના બધામાં એવું છે કે એઆરટી અને ટીપીટી બંને આપો તો બંનેની પેલી ક્યુમ્યુલેટિવ ઇફેક્ટ પડે અને એક્ટિવ ટીબીમાં કન્વર્ટ થવાનો રિસ્ક બહુ ઘટી જાય છે. એટલે આપણે બંને સાથે જ આપી દેવાનું છે. એમ એવું પેલું નથી રાહ જોવાની કે એઆરટી આપીએ છીએ તો પાછળથી ટીપીટી આપશું. So now if the patient is diagnosed first time, then we should start both ART and TPT at the same time. And if patient is already on ART, જ્યારે આપણે પ્રોગ્રામ નવો લોન્ચ કરીએ ત્યારે એવું બનવાનું છે. આ ટીપીટી પેલા પ્રોગ્રામમાં નથી, હમણાંથી આવી ગઈ છે. આપણી પાસે એવું બનવાનું કે પેશન્ટ ઓલરેડી ART પર હોય તો એને પણ આપણે તરત એનામાં જે ટીપીટી ની અંડરમાં લઈને એનો કોર્સ પતાવી દેવાનો છે. મતલબ કે ટીપીટી આપી જ દેવાની છે. એમ કે ભાઈ કાં તો પહેલા વાર આવે તો ART એકચુઅલી સાયમલ્ટેનિયસલી યુ કેન સ્ટાર્ટ, ને ઓલરેડી ART પર ટીપીટી નો પ્રોગ્રામ નવો આવ્યો છે તો પણ એને તમે ટીપીટી આપી દો. હવે આપણે જોયું કે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન હોય તો નથી આપવાનું ટીપીટીમાં, તો એક જ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન એબ્સોલ્યુટ છે. શું? કે પ્રેઝન્સ ઓફ એક્ટિવ ટીબી ડિઝીઝ. એક્ટિવ ટીબી હોય તો આપણે એને ફૂલ ફ્લેજ જે 4 ડ્રગ એફટીસી નો કોર્સ છે, પૂરેપૂરો કોર્સ આપી દેવાનો છે. એમાં પ્રિવેન્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ, એટલે તમે એક્ટિવ ટીબી રૂલ આઉટ કરવાનો એ હંમેશા આપણા માઇન્ડમાં રાખવાનું બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ટીબી પ્રિવેન્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ. એ જ છે. બાકી બધા જે ક્રાઇટેરિયા છે એ શું છે કે એમાં આપણે દવાઓ યુઝ કરવાના છે ટીપીટીમાં. કઈ કઈ? તો આઇસોનિયાઝાઇડ યુઝ કરી શકીએ, રિફાપેન્ટિન યુઝ કરી શકીએ, રિફામ્પિસિન યુઝ કરી શકીએ. તો એ બધી દવાઓની સાઇડ ઇફેક્ટ હોય કે જેમ કે એક્ટિવ હેપેટાઇટિસ, તો આઇસોનિયાઝાઇડ એન્ડ રિફામ્પિસિન એન્ડ રિફાપેન્ટિન એ બધી દવાઓ પણ હેપેટાઇટિસ વધારી શકે. એટલે પેશન્ટને જો એક્ટિવ હેપેટાઇટિસ હોય તો આપણે રાહ જોવાની છે. એવું નથી કે કાયમી એક્સક્લુડ થઈ ગયું. યુ ટ્રીટ ધ હેપેટાઇટિસ, બધું એલએફટી નોર્મલ થાય, હેપેટાઇટિસ કંટ્રોલમાં આવી જાય, જતો રહે, બરાબર. એનો ટાઈમ લાગે 1-2 મહિના 3 મહિના જે રીતે ટાઈમ હોય બધું એ જાય ને પછી એલએફટી બરાબર હોય પછી તમારે એને મતલબ એને થોડું રાહ જોવાની છે. એમ એવું નહીં કે પરમેનન્ટ નહીં. એમ પછી બીજું છે પેશન્ટ અધર હિપેટોટોક્સિક ડ્રગ્સ હોય તો પણ આપણે વિચારવાનું છે કે એને ભાઈ વધારે સાઇડ ઇફેક્ટ ના થઈ જાય.
if there is allergy or hypersensitivity to the drugs which are used in TPD, એટલે isoniazid, rifampicin or rifampicin નું જે રિએક્શન આવતું હોય તો આપણે એને ના આપી શકીએ. બીજું છે કે ભાઈ આલ્કોહોલ પેશન્ટ લેતું હોય અથવા પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી હોય તો આઇસોનિયાઝાઇડ ડ્રગ્સ એવી છે જે પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી સાઇડ ઇફેક્ટ કરી શકે અને ફર્ધર એગ્રાવેટ કરી શકે. આલ્કોહોલિકમાં પણ એવું હોય, જીપેટા જોન્ડિસ પણ થઈ શકે અને ન્યુરોપેથીનો રિસ્ક પણ વધી જશે. માલન્યુટ્રિશન હોય, પ્રેગ્નન્સી હોય, એ બધામાં. એટલે ન્યુરોપેથી હોય તો પણ આપણે આઇસોનિયાઝાઇડ વાળી આપી શકશું નહીં. પણ એ બધા શું છે, રિલેટિવ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન છે. બીજું, પેશન્ટ ઓલરેડી જો DRTB નો કોર્સ ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ ટીબીની ટ્રીટમેન્ટ પેલા બતાવી દીધી હોય તો એવાને આપણે ટીપીટી આપવાની નથી. અગાઉ પેલા ક્રાઇટેરિયા હતા કે પેલું સેપ્ટ્રાન બરાબર ન લેતું હોય કે MDR ના કોન્ટેક્ટમાં હોય, એ બધાને નહીં આપી શકીએ. પણ એવું આપણી પાસે છે નહીં. એબ્સોલ્યુટ એક જ ક્રાઇટેરિયા છે, એક્ટિવ ટીબી ડિઝીઝ. અધરવાઇઝ જ્યાં સુધી બીજું કંટ્રોલમાં ના આવે, હેપેટાઇટિસ, ન્યુરોપેથી, પછી આપણે એને ચાલુ કરી શકીએ. નાઉ how to assessment of the PLHI for TPT at the time of initiation. So first we should take the personal history, whether there is comorbidity, alcoholic or any substance use is there, comorbidity or pregnancy or any contraception use is there or not, patient is any hepatotoxic drug or not, or any skin reaction history is there or not, and if absolutely necessary we can do the liver function test, મિનિમમ સેરમ બિલિરુબિન એન્ડ એસજીપીટી. આપણે બે વસ્તુ કરાવી શકીએ. માની લો ડોક્ટરને આપણને એવું લાગે કે ભાઈ થોડું પેશન્ટને નોઝિયા, વોમિટિંગ છે, આલ્કોહોલની હિસ્ટ્રી છે, થોડી હિપેટોટોક્સિક ડ્રગ ઉપર છે, તો એવું મેન્ડેટરી નથી કે બધાને આપણે એલેપ્ટિક કરીને ટીપીટી આપીએ. તો સિમ્ટમ ન હોય ને આપણે સ્ક્લેરા યલો ન લાગતી હોય, પેશન્ટને નોઝિયા, વોમિટિંગ, એબ્ડોમિનલ પેઇન, એવા બધા સિમ્ટમ ન હોય તો જરૂર નથી કે આપણે બધાને એલેપ્ટી કરાવી જ લેવું. આપણે એમનામ ચાલુ કરી શકીએ. પણ આપણને એવું ક્લિનિકલી લાગે કે ના ના જોઈ લઈએ તો સારું, તો આપણે મિનિમમ બિલિરુબિન અને એસજીપીટી કરી લેવાનું. એમાં નિયમ શું છે કે એસજીપીટી નું નોર્મલ લેવલ છે 40 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ હોય, 40. તો એ પેશન્ટને કે સિમ્ટમ નથી, નોઝિયા, વોમિટિંગ, એબ્ડોમિનલ એવું નથી, તો 5 ગણું વધારે હોય ત્યાં સુધી આપણે ટીપીટી આપી શકીએ. મતલબ કે સિમ્ટમ ન હોય તો 200 એસજીપીટી હોય ત્યાં સુધી આપણે કન્સિડર કરી શકીએ ટીપીટી આપવાનું, વાંધો ના આવે. પણ જો પેશન્ટને સિમ્ટમ હોય, સિમ્ટમ મતલબ કે નોઝિયા, વોમિટિંગ, એબ્ડોમિનલ પેઇન, એવા બધા હિપેટાઇટિસના સિમ્ટમ હોય તો 120 થી વધારે હોય એસજીપીટી તો આપણે આપી શકીએ નહીં. એના માટે રાહ જોવી પડશે આપણે કે બધું એલએફટી નોર્મલ થાય, then we can start ટીપીટી. એટલે એલએફટી જરૂર પડે તો આપણે કરાવી શકશું. એટલે વધારે લાંબુ લિસ્ટ નહીં કરાવવાનું, એટલીસ્ટ એસજીપીટી અને સીરમ બિલિરુબિન બે વસ્તુ આપણે કરાવવાની. હવે આપણે કઈ પેલી આપી શકશું એ છે, તો સૌથી પહેલા આપણે HIV વાળામાં એજ જોવાની પોપ્યુલેશનમાં. તો નંબર 1 છે કે 13 યર્સ અથવા વધારે એજ હશે તો આપણે સૌથી પહેલા પ્રાયોરિટી આપવાની છે 1 HP. 1 HP મતલબ કે 28 દિવસ સુધી દરરોજ આપણે આઇસોનિયાઝાઇડ અને રિફાપેન્ટિનનું કોમ્બિનેશન આપવું પડશે. તો પહેલા એજ જોઈ લેવાની આપણે કે ભાઈ એજ છે કે 13 વર્ષ અથવા એનાથી વધુ છે કે નહીં. જો 13 વર્ષ અથવા એનાથી વધુ હોય તો આપણે પ્રાયોરિટી કોને આપવાની છે? 1 HP રેજાઇમને આપવાની છે. હવે બીજું છે આપણી પાસે 6H. 6H નો મતલબ 6 મહિના સુધી દરરોજ આઇસોનિયાઝાઇડની એક ટેબ્લેટ આપવાની છે. એટલે 6 મહિના મતલબ કે 180 ડેઝ, 180 દિવસ સુધી. તો એ આપણે 1 HP ને બદલે 6H શેમાં આપવાની છે? તો નંબર 1 છે. એક તો આપણે પેલામાં જોયું કે એજ 13 વર્ષથી વધારે હોય તો 1 HP આપવાની, તો એજ 13 વર્ષથી ઓછી હશે તો આપણે એને 6H આપવાની. એટલે એજ નું જોવાનું. બીજું, પ્રેગ્નન્સી અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ હશે એક્ટિવ તો આપણે એમને 6H આપવાની. શા માટે? કેમ કે જે 1 HP માં આપણે આઇસોનિયાઝાઇડ અને રિફાપેન્ટિન છે, તો રિફાપેન્ટિન એ સમવોટ ન્યુઅર ડ્રગ છે. તો એની પ્રેગ્નન્સીમાં શું ટેરેટોજેનિક બચ્ચા ઉપર શું કઈ એનો ઓર્ગન ડેમેજ થઈ શકે પેલું ડેવલપમેન્ટમાં કે નહીં, એ હજી ખ્યાલ નથી. બ્રેસ્ટ મિલ્કમાં પણ એનું કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન જે બાળકમાં ટ્રાન્સમિટ થશે એ પણ ખ્યાલ નથી. એટલે પ્રેગ્નન્સી અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ હોય તો રિફાપેન્ટિનનો આપણી પાસે હજી એવિડન્સ નથી કે એના ઉપર શું ઇફેક્ટ કરશે. એટલે પ્રેગ્નન્સી અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ હોય તો આપણે 1 HP નથી આપવાની. ભલે એજ તો એમાં તો વધારે જોવાની, પેશન્ટની પ્રેગ્નન્ટ ને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ તો એડલ્ટ હોવાના. આપણે એવું નહીં કે એજ જોઈને 13 વર્ષથી વધુ જતો 1 HP. પ્રેગ્નન્સી અથવા બ્રેસ્ટ ફીડિંગ હશે તો આપણે રિફાપેન્ટિન વાળી દવાઓ આપવાની નથી, આપણે 6H આપવાની. ત્રીજી, પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર ART કઈ ચાલે છે પણ જોવું પડશે. જો પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર વાળી રિટોનાવિર બેઝડ બધી ART ચાલતું હશે તેમાં આપણે રિફાપેન્ટિન વાળી આપી શકાશે નહીં. શા માટે? કેમ કે રિફામ્પિસિન અને જે રિફાપેન્ટિન છે સાઇટોક્રોમ P450 એન્ઝાઇમને ઇન્ડ્યુસ કરે. એટલે જે દવાઓ જે આ રૂટથી છે સાઇટોક્રોમ P450 હિપેટિક એન્ઝાઇમથી મેટાબોલાઇઝ થઈ હશે એનું મેટાબોલિઝમ
એનહાન્સ કરે એટલે ફટાફટ બ્લડમાંથી એનું લેવલ ઓછું થઈ જાય એટલે ART નું આપણે ફેલ્યોર વધી જાય એટલે રિફામ્પિસિન અથવા તો રિફાપેન્ટિન વાળી દવાઓ આપણે ટીપીટીમાં હોય તો ત્યારે અને પીઆઈ ચાલતી હોય તો આપણે ત્યારે એ આપવાની નહીં રિફાપેન્ટિન વાળી, કેમ કે નહીં તો શું થશે કે આપણે ઓલરેડી સેકન્ડ લાઈન ને એવી ART ગણાય પીઆઈ વાળી ને એમાં પણ રિફાપેન્ટિન સાથે આપશું તો એને લીધે એન્ઝાઇમ ઇન્ડક્શન થી એનું ART ફેલ્યોર થવાનો રિસ્ક વધી જાય. એટલે એક તો પ્રેગ્નન્સી એજ લેસ ધેન 13 વર્ષમાં 6H આપવાની, બીજું પ્રેગ્નન્સી અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ચાલુ હોય તો આપણે 6H આપવાની, ત્રીજું ART માં જો પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર રિટોનાવિર બેઝડ વાળી હશે તો પણ આપણે 1HP નથી આપવાની પણ 6H આપવાની છે. પછી આપણી પેશન્ટે ટ્રીટમેન્ટ લઈ લીધી છે, AKT કમ્પ્લીટ કરી છે, તો એવા પેશન્ટને આપણે ટીપીટી આપવી કે ને એવો ક્વેશ્ચન આપણા માઇન્ડમાં આવે તો એમાં પણ એ જ જોવાની છે. જો 13 વર્ષથી ઓછા વાળા જે PLHA છે એમણે ક્યારેક હિસ્ટ્રીમાં હોય કે એકવાર લઈ લીધું એને આપણે સેકન્ડરી પ્રોફાઇલેક્સિસ તરીકે રિપીટ ટીપીટી એકવાર આપી દેવાની, ભલે એકવાર ફૂલ કોર્સ AKT નો કરી લીધો હોય તો પણ જો 13 વર્ષથી વધારે ઉંમર હોય ને એમણે પાસ હિસ્ટ્રી ક્યારે પણ વન ટાઈમ ફૂલ કોર્સ કમ્પ્લીટ ટ્રીટમેન્ટ કરી લીધી હોય, ટીબી ટ્રીટમેન્ટની વાત કરું છું, એવાને આપણે ટીપીટી આપવાની નથી. એટલે ટીપીટી કોને નથી આપવાની તો આપણે પહેલા તો જોઈ લીધું તો એક્ટિવ ટીબી હોય તો જ્યાં સુધી એને નથી આપવાની, અને બીજું પાસ હિસ્ટ્રી ઓફ AKT હોય તો શું કરું તો લેસ ધેન 13 વર્ષ હોય તેમાં આપણે ટીપીટી આપી દેવાની, ભલે અગાઉ ટીબી નો કોર્સ પૂરો કર્યો હોય તોય, પણ 13 વર્ષથી વધુ હોય અને એને ટીબી નો કોર્સ ઓલરેડી એને ટીબી થઈ ગયો હોય, કેમ કે ટીપીટી તો પ્રોગ્રામમાં હમણાં આવ્યા આપણી પાસે થોડા સમયથી, એવા હોય કે ભાઈ એને 6 મહિના, વર્ષ, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ પહેલા પૂરો કોર્સ કરી લીધો, ઉંમર 13 વર્ષથી વધુ છે, તેવાને આપણે ટીપીટી આપવાની થશે નહીં. અને કોને 1HP આપીએ અને કોને 6H એ પણ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો છે. હવે આ સ્લાઇડ એ જ રિપીટ થાય છે, પાછા આપણે નથી જતા કે એજ વધારે હોય 13 વર્ષથી તો 1HP આપવાની ને કોને 6H આપવાની, રિપીટેશન જ છે એટલે એને સ્કીપ કરીએ છીએ. હવે આપણે કોન્ટેક્ટ ઓફ MDR વાળા એટલે કે કોન્ટેક્ટ જે પેશન્ટ છે એક્ટિવ ટીબી નું MDR છે અથવા ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ છે, તો એને આપણે 6H કે 1HP આપી શકશું નહીં. તો એવા કેસને શું આપવું એ આપણે જાણવું પડે. એના માટે આપણે જે એક્ટિવ ટીબી જે કોન્ટેક્ટ છે એનું આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે એને જે દવા ચાલી રહી છે એક્ટિવ ટીબી વાળા પેશન્ટને એને શું છે. એ પેશન્ટને જો રિફામ્પિસિન સેન્સિટિવ હોય અને આઇસોનિયાઝાઇડ રેઝિસ્ટન્સ હોય અને એના કોન્ટેક્ટ વાળા HIV વાળાને આપણે આપવી છે ટીપીટી, તેમાં આપણે આઇસોનિયાઝાઇડ વાળી ચાલશે નહીં, કેમ કે 1HP માં પણ શું આવે આઇસોનિયાઝાઇડ આવે અને 6H માં પણ શું આવે આઇસોનિયાઝાઇડ, પણ જેના કોન્ટેક્ટમાં છે એને તો કેવો ટીબી છે આઇસોનિયાઝાઇડ રેઝિસ્ટન્સ છે, તો એવાને તો ટીપીટી આઇસોનિયાઝાઇડ વાળી આપશું તો કઈ ઇફેક્ટિવ રહેશે નહીં. એવા કેસમાં આપણે એને 4R આપશું. 4R મતલબ દરરોજ 4 મહિના માટે 120 દિવસ માટે રિફામ્પિસિન દરરોજ આપી દેવાની જ્યારે આઇસોનિયાઝાઇડ રેઝિસ્ટન્સ હોય ત્યારે. અને જે કોન્ટેક્ટ પેશન્ટ છે એ રિફામ્પિસિન રેઝિસ્ટન્સ હશે તો એમાં આપણે 6L આપવાની. 6L નો મતલબ શું થશે કે ભાઈ દરરોજ એક ટેબ્લેટ લિવોફ્લોક્સાસિનની 180 દિવસ માટે આપવાની છે, જેમાં કોન્ટેક્ટ જે મેન ઇન્ડેક્સ પેશન્ટ હશે એમાં રિફામ્પિસિન રેઝિસ્ટન્સ હશે ત્યારે. એટલે જો કોન્ટેક્ટ પેશન્ટ ઇન્ડેક્સ પેશન્ટ ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ હોય તો એનું આપણે તમારી પાસે આ રિપોર્ટો પણ અવેલેબલ હોવા જોઈએ. આપણે જે ટીબી પ્રોગ્રામ છે એમાં અમે બંને આ રિપોર્ટો કરીએ છીએ કે આઇસોનિયાઝાઇડનું રેઝિસ્ટન્સ છે કે નહીં ને પેશન્ટને લિવોફ્લોક્સાસિનનું અથવા તો રિફામ્પિસિનનું રેઝિસ્ટન્સ છે કે નહીં. તમારે કંઈ પણ ડાયલેમા હોય તો તમે જે એનટીબી જે ડોક્ટર હોય ટીબીના એમનો તમે હેલ્પ લઈ શકો. પણ મતલબ કે એમાં પણ આઇસોની 6H અથવા 1HP ચાલશે નહીં. ક્યારે નહીં ચાલે? જ્યારે ઇન્ડેક્સ કેસ હશે કોન્ટેક્ટ વાળો એને આઇસોનિયાઝાઇડ રેઝિસ્ટન્સ હશે તો આપણે 4R આપવી પડશે, અને એને MDR હશે અથવા રિફામ્પિસિન રેઝિસ્ટન્સ હશે તો એમાં પણ આપણે શું આપવું પડશે 6 લિવોફ્લોક્સાસિન આપવી પડશે. મતલબ થોડા કોન્ટેક્ટ વાળા પેશન્ટનું પણ આપણે જોવું પડશે એનું પેટર્ન શું છે, રેઝિસ્ટન્સ પેટર્ન. હવે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ આપણે જોઈએ કે શું એમાં ડિટેલમાં હોય છે. તો પહેલા આપણે 1HP છે તો કોમ્બિનેશન 2 ડ્રગ્સ હોય છે આઇસોનિયાઝાઇડ અને રિફાપેન્ટિન. કોને આપવાની છે તો એજ 13 વર્ષ અથવા એનાથી વધુ વાળાને આપવાની. ડ્યુરેશન કેટલો હોય છે 28 દિવસનો ડેલી આપવાની હોય છે, એટલે ટોટલ 28 કોર્સ થશે. આપણે સાઇડ ઇફેક્ટો કઈ કઈ છે તો આપણે જે દવાઓ આપતા હોય એની સાઇડ ઇફેક્ટો હોય તો 1HP વી આર ગિવિંગ આઇસોનિયાઝાઇડ એન્ડ રિફામ્પિસિન, તો એ બંને દવાની સાઇડ ઇફેક્ટો હોઈ શકે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે વેનેવર વી આર ગિવિંગ રિફાપેન્ટિન ત્યારે ડ્રગ ઇન્ટરેક્શનને લીધે પીઆઈ વાળી દવાઓ હશે તો આપણે નહીં આપી શકીએ. પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર વાળી ART હશે તો નેવિરેપિન કોઈ પણ કારણસર આપતા હશું તો પણ નહીં આપી શકાય, એ પણ નહીં આપી શકાય. અને બીજી વસ્તુ છે ડોલુટેક્રાવિડનો ડોઝ ક્યારે વધારવો ઘટાડવો. તમારે યાદ રાખવાનું
જ્યારે રિફામ્પિસિન વાળું આપણે કોઈ પણ ટીપીટી અથવા એઆરટી હશે, એકેટી હશે, ત્યારે ડોલુટેક્રાવિડનો ડોઝ તમારે ડબલ કરી દેવો પડશે. જે નોર્મલ આપણે 50 મિલીગ્રામ ઓડી આપીએ છીએ, એ સાથે એઆરટી સાથે તો કોમ્બિનેશનમાં ટીએલડી કે રીતે આપવાની એક ટેબ્લેટ એફડીસી, વધારાની મોર્નિંગમાં 50 આપી દેવાની. ક્યારે આપવાનો? કે જ્યારે રિફામ્પિસિન હશે ત્યારે. રિફાપેન્ટિન હશે તો ડોલુટેક્રાવિડનો ડોઝ વધારવાની જરૂર નથી. એટલે 1 HP આપતા હશો અને આપવી હશે ટીપીટીમાં અને પેશન્ટ તમારું ટીએલડી ઉપર હશે તો ડોલુટેક્રાવિડ વધારે આપવાની જરૂર નથી. એ હંમેશા આપણે યાદ રાખજો. પણ જો 4R આપતા હશો તમે, આઇસોનિયાઝેડ રેઝિસ્ટન્સ વાળા અને ટીપીટી આપવી હશે 4R વાળી, તો એમાં તમે આપશો 4R, તો જ્યારે રિફામ્પિસિન આવશે ટીપીટીમાં ત્યારે તમારે ડોલુટેક્રાવિડનો ડોઝ ડબલ કરી દેવાનો પડે. બીડી, ઓડીને બદલે બીડી આપવો પડશે. એ ધ્યાન રાખજો. હવે એડલ્ટમાં આપણે કઈ રીતે આપવાનું? તો સ્ટાન્ડર્ડ ડોઝ આપણે યાદ રાખવાનો કે પર ડે ટોટલ કેટલું આપવાનું. તો પર ડે 1 HP માં આઇસોનિયાઝેડ 300 મિલીગ્રામ આપવાનું હોય છે અને રિફાપેન્ટિનનો ડોઝ 600 મિલીગ્રામ. એટલે 300 મિલીગ્રામ આઇસોનિયાઝેડ, 600 મિલીગ્રામ રિફાપેન્ટિન. હવે આપણી પાસે ફોર્મ્યુલેશન શું છે? જો પ્રોગ્રામમાં ઇન્ડિયન ડ્રગ કરીએ તો અલગ અલગ તમારી પાસે આવશે, એટલે આપણે કન્ફ્યુઝ નહીં થઈ જવાનું. તમારે એ જોવાનું કે તમારી પાસે દવાઓ પ્રિપેરેશન કેવી અવેલેબલ છે અને આપણે ટોટલ એડલ્ટને ડોઝ કેટલો આપવાનો. મારે આઇસોનિયાઝેડ 300 મિલીગ્રામ દરરોજ જવી જોઈએ અને રિફાપેન્ટિન 600 જવી જોઈએ. એ તમારી પાસે જેટલી પ્રિપેરેશન હોય એ પ્રમાણે તમારે એને બનાવી દેવાની. પ્રિપેરેશન કેટલી અવેલેબલ હોય છે? નંબર 1 એફડીસી એટલે ફિક્સ્ડ ડ્રગ કોમ્બિનેશન, જેમાં આઇસોનિયાઝેડ 300 આવે, રિફાપેન્ટિન 300. એક જ ગોળીમાં બંને 300 ભેગી આવી જાય. પછી બીજી આવે રિફાપેન્ટિન 300 મિલીગ્રામની સેપરેટ આવે, આઇસોનિયાઝેડ 300 મિલીગ્રામની સેપરેટ આવી શકે, રિફાપેન્ટિન 150 મિલીગ્રામની સેપરેટ આવી શકે. બરાબર? તો એ રીતે ડિફરન્ટ કોમ્બિનેશન બનશે. તો માની લો કે પહેલી વાર મારી પાસે એવું છે કે એફડીસી વાળી છે, એક એફડીસી હું આપીશ આઇસોનિયાઝેડ અને રિફાપેન્ટિન, તો 300 મિલીગ્રામ એચ તો પૂરી પડી જશે. રિફાપેન્ટિન 300 મિલીગ્રામ હશે તો બાકી શું રહેશે? રિફાપેન્ટિન 300 મિલીગ્રામ બાકી રહેશે. તો મારી પાસે રિફાપેન્ટિન લૂઝમાં 300 હશે તો એક ટેબ્લેટ આપીશ, અને 150 વાળી રિફાપેન્ટિન હશે તો એ મારે 2 આપવી પડશે. એ રીતે એટલે એક એફડીસી પ્લસ 1 રિફાપેન્ટિન 300 એ તો 2 ટેબ્લેટ થશે. એક એફડીસી પ્લસ રિફાપેન્ટિન 150 વાળી હશે તો 2 આપવી પડશે, તો ટોટલ 3 થશે. હવે માની લો કે મારી પાસે એફડીસી વાળી આપણી તમારી પાસે છે જ નહીં, લૂઝ જ છે, તો લૂઝમાં આપણે રિફાપેન્ટિન 300 આવશે. તો રિફાપેન્ટિન તમે 300 વાળી છે તો 2 આપી દો તો 600 થઈ જશે. આઇસોનિયાઝેડ 300 વાળી એક આપો તો એમાં પણ 3 ટેબ્લેટ થશે ટોટલ. અને હવે એવું છે કે ભાઈ રિફાપેન્ટિન મારી પાસે લૂઝમાં જ છે બધું, પણ 300 વાળી નથી, 150 વાળી છે. તો આઇસોનિયાઝેડ 300 વાળી એક આપો અને રિફાપેન્ટિન 600 મિલીગ્રામ ડોઝ પૂરો પાડવા માટે રિફાપેન્ટિન 150 વાળી તો આપણે 4 આપવી પડશે. તો 4 રિફાપેન્ટિન 150 પ્લસ 1 આઇસોનિયાઝેડ 300 એટલે 5 ટેબ્લેટ થશે. એટલે આપણે કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું. તમારી પાસે કઈ દવાઓ છે એ તમે જોઈ લો અને ડોઝ આપણે એડલ્ટમાં આઇસોનિયાઝેડ ટોટલ 300 જોવો જોઈએ દિવસનો અને રિફાપેન્ટિન 600 જો. એ પ્રમાણે તમારે પેશન્ટને પેલું ડિસ્પેન્સ કરી દેવાની. એટલે ગૂંચવાડો નહીં કરતા, પ્રિપેરેશન જોઈ લેવાની આપણી પાસે શું છે એમ. બીજી દવા છે આપણે 6H અને બીજું 1 HP માં જે ડોલુટેક્રાવિર હોય તેનો ડોઝ આપણે ડબલ કરવાનો નથી. હવે બીજું છે 6H. 6H કોને આપવાની ખ્યાલ આવી ગયો આપણને? આપણને ખ્યાલ છે કે એજ 13 વર્ષથી ઓછું હશે તો આપવાની, પ્રેગ્નન્ટ હશે તો બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ચાલુ હશે એવા ફિમેલ પેશન્ટને આપણે આપવાની છે, પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર વાળી એઆરટી ચાલુ હશે તો આપવાની હશે. અને જે બીજી વાર આપી, અગાઉ પેલી દવા લીધી હશે 13 વર્ષ કરતા ઓછી, અગાઉ એકેટી નો કોર્સ કમ્પ્લીટ કર્યો હશે, એને આપણે પાછું સેકન્ડરી પ્રોફાઇલ તરીકે આપે તો એને પણ આપણે 6H આપી દેવાની છે. બરાબર? તો એમાં ડેલી આપવાની આઇસોનિયાઝેડ 1 ટેબ્લેટ 6 મહિના માટે, એટલે 180 ડોઝ થશે આપણી પાસે. હવે એનું પણ આપણે ડોઝ જોઈ લઈએ. બીજું આપણે શું છે, વોટ ઇઝ ધી કોમનેસ્ટ સાઇડ ઇફેક્ટ ઓફ આઇસોનિયાઝેડ? તો પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી છે, જેમાં શું થાય કે ટિંગલિંગ, નમનેસ ને બર્નિંગ સેન્સેશન લોઅર લિમ્બમાં થાય. એટલે પગમાં કોઈ સોય ભોકાવતું હોય, બળતરા થાય, તો પેન સેન્સેશન એ બધું પગના તળિયામાં અને લોઅર લિમ્બમાં થઈ શકે. એટલે આપણે પેશન્ટને થોડું પૂછતા રહેવાનું આ 6H વાળી કે એ હોય ને, કેમ કે એમાં વધારે શક્યતા. 1 HP માં તો આપણે આઇસોનિયાઝેડ ખાલી કેટલા 1 મહિના માટે જ આપવાના છીએ, તો એમાં ન્યુરોપેથી થવાનું રિસ્ક ઓછું હોય છે. પણ જે 6H છે એમાં આપણે 300 મિલીગ્રામ વાળી સળંગ 6 મહિના આપવામાં આવે. તો ફોલોઅપમાં પેશન્ટ આવે તો તમારે થોડું પૂછતા રહેવાનું. કોઈ પણ આપણે હેલ્થ વર્કર કે નર્સિંગ સ્ટાફ કે ડોક્ટર જે પણ કોન્ટેક્ટમાં આવે કે ભાઈ આવું કઈ નહીં થતું ને કે ન્યુરોપેથી. બીજું આપણે જ્યુડોવિડિન પણ કરી શકીએ, એઆરટીમાં ન્યુરોપેથી કરી શકે. આલ્કોહોલિક હોય તો ન્યુરોપેથીનું રિસ્ક વધી જાય, માલન્યુટ્રિશન હોય, પ્રેગ્નન્સી હોય, એ બધામાં ન્યુરોપેથીનું. તેમાં શું હોય, ટિંગલિંગ, નમનેસ ને બર્નિંગ સેન્સેશન થાય. તો હવે આઇસોનિયાઝેડનો ડોઝ શું આપવાનો? તો એડલ્ટ હોય એમાં 300 મિલીગ્રામની ટેબ્લેટ આવે છે, 1 ટેબ્લેટ દરરોજ એક આપી દેવાની. અને સાથે સાથે ટુ રિડ્યુસ ધી રિસ્ક ઓફ
આઇસોનિયાઝેડ ઇન્ડ્યુસ ન્યુરોપેથી પાયરિડોક્સિન વિટામિન B6 હોય તે 50 મિલીગ્રામ આપી દેવાનું એટલે રિસ્ક ઓછું થઈ જાય, પહેલેથી જ આપી દેવાનું. ન્યુરોપેથી થાય ની રાહ જોવાની જરૂર નથી. 50 મિલીગ્રામ પહેલેથી આપી જ દેવાની એટલે ન્યુરોપેથીનું રિસ્ક ઓછું થઈ જાય. એડલ્ટ હોય તો 6 એજમાં 300 મિલીગ્રામ આઇસોનિયાઝેડ પ્લસ પાયરિડોક્સિન 50 મિલીગ્રામ આપી દેવાની. હવે જો જે પીડિયાટ્રિક પોપ્યુલેશન હોય તેમાં આપણે પ્રિપેરેશન છે ને 100 મિલીગ્રામ આઇસોનિયાઝેડની ટેબ્લેટ પ્રોગ્રામમાં અવેલેબલ છે. એમાં આપણે વેઇટ જોઈ લેવાનું. લેસ દેન 5 કિલો સુધીનું વેઇટ હોય તો 100 મિલીગ્રામની અડધી ટેબ્લેટ એટલે કે 50 મિલીગ્રામ ડોઝ થાય ને અડધી ટેબ્લેટ આપવાની. 100 મિલીગ્રામની આવે છે. 5 થી 10 વચ્ચે હોય તો 100 મિલીગ્રામ વાળી એક ટેબ્લેટ આપો. 10 થી 14 કિલોની વચ્ચે વેટ હોય તો 150 મિલીગ્રામ એટલે કે દોઢ ટેબ્લેટ આપો 100 મિલીગ્રામની. 14 થી 20 14 to 20 હોય તો 2 ટેબ્લેટ ઓફ 100 મિલીગ્રામ. 20 to 25 હોય તો 2.5 250 અને 25 થી વધારે હોય તો કાં તો 100 વાળી 3 આપી દો અને પેશન્ટને પછી શું પિલ બર્ડન વધી જાય. 100 વાળી 3 હોય તો આપણી પાસે 300 વાળી પણ અવેલેબલ જ છે પ્રોગ્રામમાં આઇસોનિયાઝેડ. તો 25 થી વધારે હોય તો તમે 300 વાળી એક પણ આપી શકો, કેમ કે 100 વાળી 3 માં કદાચ પેશન્ટ કંટાળી જાય, પેલું એડરન્સ કમ્પ્લેન કે 6 મહિના સુધી લેવાની બાળકો પેલું કરે ને એમ કે 3 ગોળીઓ નહીં લેવી તો 300 વાળી પણ આપી શકો. એટલે આમાં શું કરવાનું તમારે કે મિલીગ્રામ પર કિલોગ્રામ કે ડોઝ થોડો ભૂલાઈ જાય તો આપણે અમુક બાજુમાં આપણે રાખવાનું. એક તો તમારે આ પીડિયાટ્રિક ડોઝ તો બાજુમાં રાખવું પડશે. બીજું ટ્રીટમેન્ટ ઇન્ટરપ્શન થશે ત્યારે શું કરવું કે મિસ ડોઝ થાય ત્યારે એનું આપણે થોડું 2-3 ઝેરોક્સો બાજુમાં રાખી દેવાની. ભૂલી જઈએ ને તો એટલે એ રાખી દેજો તમે બાજુમાં. ચોથી છે 4R. 4R કોને આપવાની કે whenever there is history of contact with the drug resistance TB cases and the index cases isoniazid resistance, એમાં આપણે 4 months of rifampicin દરરોજ rifampicin આપવાની 120 દિવસ માટે. જ્યારે જ્યારે રિફામ્પિસિન આપીએ ત્યારે મેં તમને કહ્યું એમ કે ડ્રગ જે સાયટોક્રોમ P450 એન્ઝાઇમ ઇન્ડક્શનને લીધે જે દવાઓનું જલ્દી મેટાબોલાઇઝ થઈ જાય ART નું, તો એમાં આપણે ડોલુટેક્રાવીર વાળી હશે તો શું કરવું પડશે, એનો ડોઝ ડબલ કરી દેવો પડશે. કેમ કે રિફામ્પિસિન છે ત્યારે રિફાપેન્ડિન હશે તો ડબલ ડોઝ કરવાની જરૂર નથી, એ ધ્યાનમાં રાખજો. બીજું રિફામ્પિસિનનો ડોઝ શું રહેશે તો એડલ્ટ માટે 10 મિલીગ્રામ પર કિલોગ્રામ પર ડે અને પીડિયાટ્રિક માટે 15 મિલીગ્રામ પર કિલોગ્રામ પર ડે. મેક્સિમમ ડોઝ પણ 600 મિલીગ્રામ 600 મિલીગ્રામ થી વધારે આપવાનું નથી. પ્રિપેરેશન આપણી પાસે 150 મિલીગ્રામ રિફામ્પિસિન છે, 300 મિલીગ્રામ ની પણ છે, 450 ની પણ છે અને 600 મતલબ 150 ના ઇન્ક્રી મલ્ટીપલમાં આપણી પાસે પ્રોગ્રામમાં અવેલેબલ છે. એટલે જે રીતે ડોઝ સેટ થાય એમ આપણે આપી શકશું. પણ આના માટે તમને જે કોન્ટેક્ટ વાળા જે હોય એમનું તમને ડ્રગ સેન્સિટિવિટી ખ્યાલમાં રાખવાની કે ભાઈ એનું શું છે એમ. તમારે કોન્ટેક્ટ હિસ્ટ્રી પણ ખાસ પૂછવી પડશે, બરાબર. એમ કોન્ટેક્ટ હિસ્ટ્રી જરૂર નથી કે કોન્ટેક્ટ હિસ્ટ્રી હોય તો જ HIV વાળાને ટીપીટી આપી એવું નથી. પણ કોન્ટેક્ટ હિસ્ટ્રી પૂછવાથી લાભ શું થશે, માની લો ઘરે જ MDR હશે એને તમે પછી 1 HP કે 6 આપશો તો એ બિચારાને ઇફેક્ટિવ રહેશે નહીં. એટલે કોન્ટેક્ટ હિસ્ટ્રી એલિજિબિલિટી માટે નથી જરૂર, કઈ રેજાઈમ આપવી એના આપણને હેલ્પફુલ થશે. એટલે કોન્ટેક્ટ હિસ્ટ્રી તમે પૂછી લેજો કે ઘરે કોઈને દવા ચાલુ છે, એને દવા ચાલુ છે તો ડ્રગ સેન્સિટિવ છે, MDR છે કે આઇસોનિયાઝેડ રેઝિસ્ટન્સ, એ થોડું ખ્યાલ આવી જાય તો આપણને હિસ્ટ્રી પૂછો ને તો એટલે એ થોડું જાણી લેજો. એટલે ટીપીટી ચાલુ કરવા માટે એને કોઈ ટેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી, પેલું લેટન્ટ ટીબી છે કે નહીં, બીજું એમને કોન્ટેક્ટ હિસ્ટ્રી છે કે નહીં, એવું કશું જ જરૂર નથી HIV પોપ્યુલેશનમાં. પણ આપણે રેજાઇમ ડિસાઇડ કરવા માટે આ બધી વસ્તુ જરૂરી છે. 6 સેલ કોને આપવાની તો 6 મહિના માટે લિયોફ્લોક્સાસિન 180 ડેઝ માટે આપવાની. જ્યારે કોન્ટેક્ટ પેશન્ટ હશે, MDR હશે અથવા રિફામ્પિસિન રેઝિસ્ટન્સ હશે તો એવાને આપણે 6L આપવાની છે. 6L આપવાની એમાં તો કઈ એન્ઝાઇમ ઇન્ડક્શન હશે ને એટલે બધું જે બીજી ART તો જેમ ચાલતી હશે એમ ચાલવામાં. ડોઝ કેટલો છે તો નોર્મલ એડલ્ટમાં વેટ મોર ધેન 45 kg હશે, 45 કિલોથી વધુ તો 1 ગ્રામ દરરોજ આપી દેવાની લિયોફ્લોક્સાસિન. જો 45 થી વધુ હશે, ઓછું હશે તો 750. અને પીડિયાટ્રિકમાં જો 5 થી 9 kg છે 150 છે, 10 થી 15 વચ્ચે 250 છે, 16 to 23 તો 400 છે. એ રીતે અલગ અલગ ડોઝ છે. મતલબ પીડિયાટ્રિક પોપ્યુલેશનનું જ્યારે ત્યારે આવે ત્યારે તમારે આ થોડી 2-4 ઝેરોક્સો રાખવાની કે જેનાથી તમે ડોઝ ડિસાઇડ કરી શકો. અને પ્રિપેરેશન કઈ કે લિયોફ્લોક્સાસિનની અવેલેબલ છે પ્રોગ્રામમાં તો 100 મિલીગ્રામ લિયોફ્લોક્સાસિન છે, 250 છે, 500 છે, 750 છે. આટલી આપણે છે તો એ પ્રમાણે પછી જે આવતું એ ડોઝ સેટ કરી દેવાનું. નાઉ we have initiated the TPD, then what precautions should we take? કઈ કઈ કાળજીઓ આપણે રાખવાની તો આપણે કહ્યું એમ કે ART પણ આપી જ દેવાની છે. રેજાઇમ ડિસાઇડ કરવા માટે જોવાનું કે કઈ કઈ કયા ડોઝમાં આપવાની, કાઉન્સેલિંગ પેશન્ટને કરવાનું કે ભાઈ તમારે રેગ્યુલર લેવાની છે અને આ લઈશો તો તમારું TB થવાનું રિસ્ક 90% ઘટી જશે, બરાબર. એ બધું સમજાવો તો પેશન્ટ લઈ લે. એના સાઇડ ઇફેક્ટ વિશે પણ થોડું સમજાવવાનું છે. પર્ટિક્યુલરલી 2 સાઇડ ઇફેક્ટ હોય આ બંને આઇસોનિયાઝેડ અને
રિફામ્પિસિન અથવા રિફામ્પિસિન. નંબર 1 આઇસોનિયાઝિડની પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી અને જોન્ડિસ હિપેટાઇટિસ તો બંને કરી શકે, એચ અને રિફામ્પિસિન અને રિફામ્પિસિન. એટલે જે નોઝિયા, વોમિટિંગ, એબ્ડોમિનલ પેન, યલો સ્ક્લેરા થાય તો તરત આવી જવાનું. ન્યુરોપેથીના જે ટિંગલિંગ, નમનેસ, બર્નિંગ સેન્સેશન થાય તો આવી જવાનું. એ બધું આપણે સમજાવી દેવાનું. પછી ફોલોઅપમાં પેશન્ટ આવે, માની લો 6H 4R, એ તો બધું લાંબા 4 મહિના 6 મહિના ચાલુ રહેવાનું છે. તો આપણા માટે it is not mandatory that if you have started TPT, not all the patients will not convert to the active TB disease. એટલે 100% તો કશી વસ્તુ કોઈ ઇફેક્ટિવ નથી, બરાબર. એટલે અમુકને તમે ટીપીટી ચાલુ કરશો તો પણ રેર કેસમાં એવા ઇન્સિડન્સ બનવાના કે ચાલુ ટીપીટી પણ એ પેશન્ટ જે પર્સન છે એને એક્ટિવ ટીબી કન્વર્ટ થઈ શકે. એટલે આપણે જ્યારે ફોલોઅપમાં પેશન્ટો આવે ત્યારે દરેક વિઝિટમાં પણ આપણે એને ફોરેસ્ટ સિમ્પટમ જોવાના છે કે એમને કફ થયો કે નહીં, ફીવર છે કે નહીં, લોસ ઓફ વેટ થયું કે નહીં, નાઇટ સ્વેટ છે કે નહીં, બચાવમાં હોય તો કોન્ટેક્ટ હિસ્ટ્રી છે કે નહીં, વેટ ગેઇન છે કે નહીં, બધું જોવાનું. ટીપીટી ચાલુ કર્યા પછી એવું નથી માની લેવાનું કે પેલું 100% ફૂલ પ્રોટેક્શન મળી જશે ટીબીથી, એક્ટિવ ટીબી. એટલે જ્યારે પર્ટિક્યુલરલી 1 HP માં તો ઠીક છે કે ચાલો પેશન્ટ 1 મહિના માટે જ લેવાનું છે, એવું નહીં બને. પણ 4R છે, 6H છે, 6L છે, એ બધામાં દર મહિને આપણે પૂછવાનું છે કે ભાઈ ટીબીના સિમ્પટમ તો નથી ને, અને ઇફ પેશન્ટ ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ એની ફોરેસ્ટ સિમ્પટમ્સ વી શુડ ડુ એક્સરે અને સ્પુટમ, સીબી નાટ ને બધું કરીને એક્ટિવ ટીબી છે કે નહીં રૂલ આઉટ કરી લેવાનું છે. જો એક્ટિવ ટીબી આવે તો ત્યાં જ ટીપીટી અટકાવીને ફૂલ ફ્લેજ એકેટી ટ્રીટમેન્ટ આપણે ચાલુ કરી દેવાની. એટલે દર ફોલોઅપમાં તમારે સિમ્પટમ એક્ટિવ ટીબી માટે તો જોયા જ કરવાના. બીજું એડરન્સ છે કે નહીં, કમ્પ્લાયન્સ છે કે નહીં, રેગ્યુલર લે છે કે નહીં, અને કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ છે કે નહીં, એ પણ બધું આપણે જોવાનું છે. હવે ટ્રીટમેન્ટ આઉટકમ શું આપવાનો છે એ આપણે જોઈએ. તો આપણી પાસે રેજાઇમ તો અલગ અલગ છે, બરાબર. એમાં બેઝિક રૂલ શું છે કે તમારે જેટલી ડોઝ એને આપવાના હતા એમાંથી 80% એ લઈ લે તો આપણે ટ્રીટમેન્ટ એને કમ્પ્લીટ કરીએ એવું કહેવાય. એમ તો આપણે પૂરા કરવાના જ છે, પણ 80%. પણ 80% એવું નહીં. 80% માની લો કે 80% ડોઝ છે એ મહિનામાં લેવાના હતા અને પછી 6 મહિને લે તો ચાલે નહીં. તો બે વસ્તુ જોવાના, લેવાના જેટલા ડોઝ છે એમાંથી 80% લીધેલા હોવા જોઈએ, 80%. અને બીજું છે કેટલા ટાઈમમાં લીધેલા કમ્પ્લીટ કરવા. તો જેટલો એનો ટાઈમ મળવો જોઈએ એના 33% ટાઈમ તમે વધારે ગ્રેસ પીરિયડ આપી દો કે ભાઈ ચાલો વચ્ચે ઇન્ટરપ્રિટેશન, ઇફ ધેર ઇઝ મિસ ડોઝ ઇન બિટવીન ડ્યુ ટુ એની રીઝન, ક્યારેક સાઇડ ઇફેક્ટ થાય તો આપણે દવાઓ બંધ કરવી પડે ટેમ્પરરીલી, ક્યારેક દર્દી પોતે મિસ ડોઝ કરી દે, ડિફોલ્ટ થઈ જાય. એવા બધા કેસમાં આપણે 80% ડોઝ પૂરા થયેલા હોવા જોઈએ. અને ટાઈમ કેટલો વધારે આપવાનો, જે ટાઈમ મળવો જોઈએ એના કરતા 33% વધુ. એના માટે પણ આપણે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બધું યાદ ના રાખી શકીએ. તો આ તમારે એક રાખવાનું કે ચાલો 1 HP ચાલુ હોય તો 1 HP માં ટોટલ 28 ડોઝિસ ટુ બી ગિવન, બરાબર. દરરોજ 28 ડોઝ આપવાનો. તો એનું 80% કેટલા થાય? 80%. 23 દિવસ સુધી લીધેલી હોય તો ચાલે, 80%માં આવી જાય. અને એ કેટલા દિવસમાં? એમ આપણે 28 દિવસમાં પતાવવાની છે, પણ એનો 33% ગ્રેસ પીરિયડ આપ્યો તો 40 દિવસમાં. એમ બધામાં જ એ રીતે. માની લો છેલ્લે 4R ની વાત કરું તો 4R માં 4 મહિના માટે આપવાની છે, મતલબ કે 120 ડોઝ દરરોજ પેશન્ટ લેશે. તો ત્યારે આપણે આઉટકમ આપવાનું આવશે સોફ્ટવેરમાં, નિક્ષયમાં એમાં, તો ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીશન છે કે નહીં. તો 120 માંથી બધા તો નહીં લીધા તો કઈ નહીં, પણ 80% કેટલા થશે? તો 96 ડોઝ હશે તો એ 80%માં ગણાઈ જશે. અને 120 દિવસમાં નહીં લીધા તો કઈ નહીં, પણ મેક્સિમમ એને 33% ઓર ટાઈમ આપ્યો તો 160 દિવસમાં લીધેલા હોય. એ આપણી આની જોડે સ્લાઇડમાં છે જ, આપણી જોડે તમારી બધા જોડે શેર કરવામાં આવશે. તો આ પણ તમે બાજુમાં રાખી શકો, કેમ કે આપણે યાદ ના રાખી શકીએ કે ભાઈ પેશન્ટને કેટલા ડોઝ લેવાના હતા. તો બધા રેજાઇમ પ્રમાણે 80% કેટલા થાય અને કેટલો ટાઈમ વધારે એને મળે એ પ્રમાણે તમે બાજુમાં રાખજો તો તમે ડિસાઇડ કરી શકશો. મતલબ સિમ્પલ રૂલ શું છે, ક્યારે ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીશન કહેવામાં આવશે? જે લેવાના છે એ ડોઝમાંથી 80% ડોઝ એને લીધેલા હોવા જોઈએ ટીપીટીના, એટલે કેટલા ટાઈમમાં લીધેલા હોવા જોઈએ? જે ટાઈમ હતો એના કરતા ઓર 33%, 133% ટાઈમ વધારે, 33% ઓર ટાઈમ આપી દો, એટલામાં લઈ લે તો આપણે આઉટકમ શું આપવાનો? ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટેડ. હવે છેલ્લી થોડી સ્લાઇડો છે કે પેશન્ટ માની લો કે વચ્ચે પેશન્ટ ઇન્ટરપ્ટ કરે, મિસ ડોઝ કરે તો શું? તો નંબર 1 રેજાઇમ છે આપણી પાસે 1 HP. તો એમાં પણ બે ઓપ્શન છે કે લેસ ધેન 1, 1 અઠવાડિયા કરતા ઓછું, or મોર ધેન 1 વીક. તો ઇફ ઇન્ટરપ્શન એટલે ટ્રીટમેન્ટ બંધ કરવાનો સમય છે એ 1 અઠવાડિયા કરતા ઓછો સમય માટે બંધ કરે તો આપણે કશું જ નથી કરવાનું. જે બાકીના 28 ડોઝમાંથી 1 HP માં 28 હોય તો જેટલા બાકી છે આપણે પતાવી દેવાના છે, થોડો વધુ સમય 6 અઠવાડિયા લઈને. એ પણ જો ઇન્ટરપ્શનનો જે અઠવાડિયા કરતા વધુ સમય સુધી દર્દી બંધ કરી દે ને પછી પાછું આપણી પાસે આવે તો આપણે જોવાનું છે. તો પછી બે વસ્તુ જોવાની છે કે ભાઈ સળંગ લગાતાર 7 દિવસથી બંધ છે
દવા જ નથી લીધી 1 HP નું દરરોજ લેવાનું હોય ને 28 દિવસ માટે, તો એ 7 દિવસ સુધી નથી લીધી, બરાબર, તો પછી આપણે એને લગાતાર 7 દિવસ સુધી નથી લીધી તો એને પછી ડિફોલ્ટ માની લેવાનો અને એને નવેસરથી સ્ટાર્ટ કરવું પડે. પણ જો અધવચ્ચે મતલબ ક્યારેક લીધી નહીં લીધી એમ કરતા ઇન્ટરમીડિયેટ 7 દિવસ સુધી લીધી તો એને પણ આપણે 8 અઠવાડિયામાં પૂરું કરી દેવાનું છે. મતલબ કે 1 HP ચાલુ હોય, દવાઓ બંધ કરી દે તો સૌથી પહેલું આપણે જોવાનું પેશન્ટ પાછું આપણી જોડે આવે ત્યારે, કોઈ મારી જોડે પાછું ક્યારે આવ્યું અને એને છેલ્લો ડોઝ ક્યારે લીધો હતો, રાઈટ. સો એ વચ્ચેનો સમયગાળો 1 અઠવાડિયા કરતા ઓછો જ હોય અને પેશન્ટ આપણી પાસે આવી જાય તો જોઈ લેવાનું ભાઈ રીઝન શું છે. એમનામ છે તો કાઉન્સેલિંગ કરતો, પેશન્ટ એડીઆર હોય તો આપણે એને એડ્રેસ કરવી પડે, સાઈડ ઇફેક્ટ હોય તો. એટલે અઠવાડિયા કરતા ઓછામાં પાછું આવી જાય, બંધ કરવાનો સમય ને આપણી જોડે આવવાનો, તો જેટલા 28 ડોઝમાંથી બાકી છે આપણે એને પતાવી દેવાના છે, એમાં કોઈ વાંધો નથી 1 HP માં. પણ પેશન્ટ આપણી જોડે આવે ત્યારે અઠવાડિયા કરતા બંધ એને છેલ્લો ડોઝ લીધો ને આપણી પાસે ડોક્ટર જોડે આવ્યું એમાં અઠવાડિયા કરતા વધારેનો ગેપ આવી ગયો છે તો આપણે જોઈ લેવાનું કે આપણે જે બંધ કરી, માની લો કે પેશન્ટ મારી પાસે 2 અઠવાડિયા પછી આવ્યું તો પૂછવાનું કે ભાઈ વચ્ચે વચ્ચે એક અમુક શું કરે એક દિવસ છોડીને પણ લઈ શકે, જોવાનું કે ભાઈ લગાતાર 7 દિવસ બંધ છે કે ભાઈ વચ્ચે 1 દિવસ લીધી 2 દિવસ નહીં લીધી વળી 1 દિવસ, એમ 14 દિવસ એને કાઢી નાખીએ, બગાડી દીધા છે. તેમાં લગાતાર 7 દિવસ જો બંધ હશે તો એને આપણે ડિફોલ્ટ માની લેવાનો ને એને આપણે નવેસરથી રિસ્ટાર્ટ કરવી પડશે. પણ 1 દિવસ લીધી 2 દિવસ નહીં લીધી વળી 1 દિવસ એમ કરીને વચ્ચે વચ્ચે કર્યું છે પણ ટોટલ 7 દિવસ ડોઝ કરતા વધારે ચૂક્યો નથી તો એને આપણે પછી પતાવી દેવાનું છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એક જ કેસમાં રિસ્ટાર્ટ કરવાનું છે કે ભાઈ લગાતાર 7 દિવસ ડોઝ નહીં લીધા હોય તો પછી આપણી જોડે ઓપ્શન નથી અને નવેસરથી ટીપીટી આપવી પડશે. બાકી બધા કેસમાં આપણે એને જ્યાં સુધી થોડો એક્સટેન્ડ ટાઈમ કરીને 28 ડોઝ પતાવી દેવાના છે. હવે બીજા બધા ડ્યુરેશનમાં શું છે, બીજી રજામાં આપણી પાસે છે 4R છે, 6 લિયોફ્લોક્સાસિન છે અથવા 6 આઇસોનિયાઝાઇડ છે. એમાં આપણે ટાઈમ લિમિટ જોવાની 2 અઠવાડિયાની કે ભાઈ બંધ કરી હોય ને, કેમ કે લાંબુ સમય 6 મહિના 4 મહિના માટે આપીએ છીએ, એમાં આપણે 1 અઠવાડિયાનો ટાઈમ નહીં રાખવાનો કે પેશન્ટને બંધ કરી અને કેટલો સમય થયો, તો લેસ ધેન 2 વીક્સ હોય તો આપણે જે રિમેનિંગ ડોઝ છે એટલો એને ટ્રીટમેન્ટ લાંબી ચાલે, 6 અઠવાડિયા 6 મહિનાને બદલે 2 અઠવાડિયા વધારે એને ડ્યુરેશન લંબાઈ જાય ને જે વધારાના ડોઝ છે બાકીના ડોઝ છે પતાવી દેવાના છે. પણ 2 અઠવાડિયા કરતા વધારે સમય પેશન્ટ બંધ રાખી દીધી છે અને પછી આપણી પાસે આવે છે તો આપણે જોવું પડે કે એમાં કેટલા ડોઝ લીધા છે અને નથી લીધા છે. એમાં પણ આપણે જોવાનું કે જે 133% ટાઈમ છે એમાં પતતું હોય તો પતાવી દેવાની, એ ટાઈમ લિમિટમાં એક્સટેન્ડ કર્યા પછી પણ એ ટાઈમ લિમિટની બહાર જતું રહેતું હોય તો આપણે એને નવેસરથી, કેમ કે મેક્સિમમ આપણે પતાવવા માટે કેટલો ટાઈમ આપવાનો છે ને 33%, 33% ગ્રેસ પીરિયડ આપવાનો છે. એટલે 2 અઠવાડિયા અથવા એનાથી વધુ બંધ રાખે પણ આપણે એક્સટેન્ડ કરતા કરતા 133%, આપણે અગાઉના સ્લાઇડમાં જોયું છે ને આપણે કે આટલામાં માની લો કે 6H હોય તો મેક્સિમમ 239 ડેઝમાં તો મારે પતાવી જ પડે, વચ્ચે એને બંધ રાખી હોય તો એ હવે 300 દિવસ એવું જતું હોય તો એને વેલિડ ગણવાનું નહીં, પછી એને નવેસરથી સ્ટાર્ટ કરવી પડે. એટલે આ પણ થોડી સ્લાઇડો છે જે તમે રાખી શકો. આ મિસ ડોઝ વાળી શું કરવાનું, બીજું છે કે પીડિયાટ્રિક પોપ્યુલેશનમાં બધી ડ્રગ્સના ડોઝ કેટલા મિલીગ્રામમાં આપવાના, એ બે વસ્તુ થોડું આપણને મેમોરાઇઝ ના રહે તો એ તમે પ્રિન્ટ આઉટ કરીને સાથે રાખી શકો. Now, what is the common side effect? So, isoniazid, it can cause hepatitis, jaundice, peripheral neuropathy, cutaneous reaction એટલે કે itching ને બધું સ્કિન રિએક્શન થઈ શકે. પછી રિફામ્પિસિન અને રિફામ્પેન્ટિન સેમ ગ્રુપની દવાઓ છે એટલે એની સાઇડ ઇફેક્ટ પ્રોફાઇલ પણ સેમ છે. તો હિપેટાઇટિસ, ઇટ કેન કોઝ હિપેટાઇટિસ, પછી જેની ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ સ્ટ્રેક સાઇડ ઇફેક્ટ નોઝિયા, વોમિટિંગ, એબ્ડોમિનલ પેન એવું પણ કરી શકે. પછી રેર કેસમાં સ્કિન રિએક્શન અને થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા મતલબ કે પ્લેટલેટ કાઉન્ટ એ ઓછા કરી શકે. જો પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ઓછા થઈ જાય અને થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા થાય તો એ લાઈફ થ્રેટનિંગ ગણાય. એવા કેસમાં આપણે એને રીચેલેન્જ કરવાનું નથી. પછી એને આપણે ટીપીટી આપી હશે તો આપશું પણ 6H વાળી આપશું, 1 HP આપશું નહીં. જો થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા થાય, પ્લેટલેટ ડાઉન થઈ જાય અને પરપ્યુરા ને એવું બધું સ્કિનમાં થઈ જાય તે લાઈફ થ્રેટનિંગ ગણાય, સિરિયસ ફોર્મ ઓફ સાઇડ ઇફેક્ટ ગણાય. તો એવા કેસમાં આપણે પરમેનન્ટલી 1 HP પાછું, એવું નહીં કે સબસાઇડ થઈ જાય એટલે નોર્મલ થોડી પાછું આપણે રીચેલેન્જ કરીએ, એવા કેસમાં પાછું રીચેલેન્જ કરવાનું નથી. એટલે એવા ભલે રેર થવાનું છે પણ ક્યારેક થઈ શકે. એટલે દિમાગમાં રાખજો, પ્લેટલેટ ડાઉન થાય તો કોને આપણે રિફામ્પિસિન અને રિફામ્પેન્ટિનને બ્લેમ કરી શકીએ, આપણે એમાં રીચેલેન્જ કરવાનું નથી. અને બીજું એક રિફામ્પિસિન જે છે અને રિફામ્પેન્ટિન એમાં શું થાય, ફિઝિયોલોજીકલ છે કે બધું બોડી ફ્લુઇડ છે એનું ડિસ્કલેશન, ઓરેન્જ રેડિશ ડિસ્કલેશન, પેશન્ટનું યુરિન હોય, પછી સલાઈવા હોય, સ્વેટ પરસેવો હોય, એ બધું શું થઈ જાય ઓરેન્જ, રેડ, બ્રાઉન એવા કલરનું થઈ જાય. તો ઘણી વાર શું પેશન્ટને યુરિન ઓરેન્જ રેડ કલરનું આવે તો બિચારો ગભરાઈ જાય. એટલે આપણે શું જ્યારે ડિસ્પેન્સ તમે જો 1 HP કે 4R વાળી કે એવી બધી હોય ને જેમાં રિફામ્પેન્ટિન અથવા રિફામ્પિસિન હોય
એને થોડું આ રેગ્યુલર લેવાની સાઈડ ઇફેક્ટ થોડું સમજાવવાનું એ બધું બરાબર છે, પણ એની સાથે આ સમજાવવાનું એટલે કારણ વિનાનો પાછો નકર નહીં સમજાવો તો ભાગીને બીજા દિવસે તમારી પાસે આવશે કે ભાઈ આ શું થઈ ગયું, યુરિનમાં બ્લડ નહીં આવશે ને એમ ડરી જશે. તમારે કહેવાનું કે ભાઈ આ દવાનું પેલો કલર હોય ને એટલે આવું યુરિન આવશે એમ, એટલે આમાં ડરી જતા ને એટલે એવું તમે કાઉન્સિલિંગમાં સમજાવતા રહેજો જયારે આ હોય ત્યારે. સાઈડ ઇફેક્ટ મેન તમારે બે જ જોવાની, પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી જોવાનું ને હિપેટાઇટિસ જોન્ડિસ માટે જોવાનું છે, બરાબર. સ્કિન રિએક્શન હોય એ બંને કરી શકે, ઇવન કોઈ પણ દવા લિયોફ્લોક્સાસિન નહીં કરી શકે, પણ એ થોડું ઓછું. એમાં શું થશે, પેશન્ટને ખજવાળ ઇચિંગ થશે અને બહુ સિવિયર ફોર્મમાં બધું અલ્સર ને એવું થઈ જશે. હવે ઇફ ધેર ઇઝ જે સાઈડ ઇફેક્ટ છે સિવિયર ફોર્મની હશે તો ટીપીટી આપણે બંધ કરવી પડશે, ને માઇલ્ડ કે મોડરેટ હોય તો આપણે સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ આપવાની, અને ટોલરેટ કરતું હોય તો આપણે ટીપીટી ચાલુ રાખી શકીએ. અને સિમ્પ્ટોમેટિક માની લો કે હલકું ફુલકું ઇચિંગ થઈ જાય તો આપણે લિયોસિટ્રીજિન, સિટ્રીજિન ને એવું બધું કેલેમાઇન લોશન ને બધું આપીને એને હટાવી શકીએ. પણ એને ઇગ્નોર નહીં કરવાની. ડોક્ટર પાસે આપણે કોઈ ફિલ્ડમાં ધ્યાન આવે કે સાઈડ ઇફેક્ટ છે તો આપણી મેળે નહીં ડિસાઇડ કરવાનું કે આ માઇલ્ડ કે મોડરેટ છે. તમારે એમને ડોક્ટર પાસે મોકલી આપવાના, ડિસાઇડ કરી લેશે કે માઇલ્ડ મોડરેટ છે, વેધર વી કેન કન્ટિન્યુ ટીપીટી વિથ સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ ફોર સાઈડ ઇફેક્ટ ઓર વી શુડ સ્ટોપ ટીપીટી. બરાબર, ડોક્ટર નક્કી કરી દેશે. લીવર ડિઝીઝ હોય તો શું કરવાનું, તો મેં તમને જ કહ્યું કે પેલું એમાં એસસીપીટી જોવાનું. પણ ઘણું વધારે હોય 120 થી વધારે અને સિમ્ટમ હોય તો ના આપી શકીએ, કેમ કે એચ અને રિફાપેન્ટિન બધું જ જોન્ડિસ કરી શકે. અને સિમ્ટમ ન હોય અને 200 થી વધારે હોય તો પણ આપણે ના આપી શકીએ. એટલે એમાં આપણે આપી શકશું નહીં. આઈસો 6H પણ નહીં આપી શકીએ અને 1HP પણ નહીં, કેમ કે આઇસોનિયાઝેડ અને રિફાપેન્ટિન બંને જ અને રિફામ્પિસિન બધી જ જોન્ડિસ કરી શકે. પછી હવે કિડની ફંક્શનમાં શું કરવાનું, તો જો આ ત્રણે બંને દવાઓ છે આઇસોનિયાઝેડ, રિફામ્પિસિન અને રિફાપેન્ટિન, એનું કે જે મેટાબોલિઝમ છે લીવર દ્વારા થાય છે, કિડની દ્વારા થતું નથી. એટલે જો આરએફટી અલ્ટર્ડ હશે તો આપણે આ દવાઓનો ડોઝ બદલવાની જરૂર નહીં પડે. પણ જો તમે પેશન્ટ જે એમડીઆર વાળું કોન્ટેક હશે અને આપણા જે પીએલએચ પોપ્યુલેશનને 6L આપતા હશો તો લિયોફ્લેક્સાસિનનો આપણે ડોઝ બદલવો પડશે. એટલે કિડની ફંક્શન અલ્ટર્ડ હશે તો 1HP 6H માં તમે ફૂલ ડોઝમાં આપી શકો. ડોઝ એને ઓછો કરવાની કે એવું કે ડ્યુરેશન પેલી ઇન્ટરમિડિયન્ટ કરવાની જરૂર નથી. પણ જો લિયોફ્લોક્સાસિન વાળી ચાલતી હશે 6L, એમાં આપણે એને ઇન્ટરમિડિયન્ટ કરવો પડે અથવા એનો ડોઝ 500 કે અડધો ડોઝ કરવો પડે, એ બધું જોવું પડે. બાકી કિડની ફંક્શનમાં વાંધો આવશે નહીં. રૂટીન આપણે મેજોરિટી પેશન્ટો 6L વાળા તો બહુ ઓછા હશે. એમડીઆર ના ઘરે કોઈ એનું એમડીઆર વાળું હોય એવાને જ તમારે 6L આપવી પડશે. બાકી તો બધાને આપણે 1HP કે 6H જ આપવાની થશે. પ્રેગ્નન્સીમાં શું કરવાનું છે, તો પ્રેગ્નન્સીમાં મેં કહ્યું એમ એવું કે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન આઇસોનિયાઝિડની કે રિફામ્પિસિનની કે એ બંનેની નથી. પણ રિફાપેન્ટિન છે સમવોટ ન્યુઅર ડ્રગ્સ છે. સો એ ટેરોડોજેનિક ઇફેક્ટ છે કે નહીં હજી એના સાયન્ટિફિક એવિડન્સ ટ્રાયલો થયા નથી. એટલે રિફામ્પિસિન વાળું હશે તો આપી શકશો, આઇસોનિયાઝિડ વાળી પણ આપી શકશો. પણ જો જેમાં રિફાપેન્ટિન હશે એ પ્રેગ્નન્સી હશે તો આપી શકશો નહીં. એવું નથી કહી રહ્યો કે છે જ આપણી જોડે નવી દવા છે, હજી એના એવિડન્સ નથી. એવું અનુમાન છે કે રિફામ્પિસિન છે ટેરોડોજેનિક નથી, એને આપણે પ્રેગ્નન્ટ પેશન્ટને પણ આપી શકીએ. તો ભવિષ્યમાં સ્ટડી થઈ જશે તો એવું આવશે કે ભાઈ 1HP પ્રેગ્નન્ટને પણ આપણે આપી શકશું. પણ અત્યારે રિફાપેન્ટિનના ટ્રાયલ પ્રેગ્નન્સીમાં થયા એવા એડિક્વેટ નથી. એટલે અત્યારે પ્રેગ્નન્સી હોય તો આપણે ટીપીટી આપી હશે પીએલએચ પ્રેગ્નન્ટ ફિમેલને તો કઈ આપવાની હશે, 6H આપવી પડશે. બરાબર, 4R આપવાની હશે તો આપી શકશો. માની લો કોઈ ઘરે એમના આઇસોનિયાઝેડ રેઝિસ્ટન્સ વાળું પેશન્ટ હશે તો એને આપણે 4R આપવી પડશે, તો એ આપી શકશો. રિફામ્પિસિનનો કોઈ વાંધો નથી, પણ રિફાપેન્ટિન આપી શકાશે નહીં. પછી કોન્ટ્રાસેપ્શન હોય એમાં શું ધ્યાન રાખવાનું, તો રિફાપેન્ટિન અને રિફામ્પિસિન છે પેલું મેં તમને કહ્યું એમ કે હિપેટિક એન્ઝાઇમ સાઇટોક્રોમ P450 એન્ઝાઇમ ઇન્ડ્યુસ કરે. તો જે હોર્મોનલ કોન્ટ્રાસેપ્શન છે એનું પણ મેટાબોલિઝમ વધી જાય જ્યારે તમે રિફામ્પિસિન અથવા રિફાપેન્ટિન આપતા હો ત્યારે ટીપીટી નો પાર્ટ હોય ત્યારે. બરાબર, તો ત્યારે પહેલી વસ્તુ તો ઇધર યુ કેન એડવાઇસ બેરિયર કોન્ટ્રાસેપ્શન ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન જે કોપરટીન એ રીતે યુટ્રાઇન ડિવાઇસ છે એનો અથવા બેરિયર મેથડ ક્વોન્ટમ ને બધું યુઝ કરવાનું કહી શકો. અને જો આ તમારો હોર્મોનલ જ ચાલુ રહે એમાં જે 12 અઠવાડિયે જે છે ડીએમપી ડિપોટ મિડ્રોક્સી પ્રોજેસ્ટેરોન હોય એ દર 12 અઠવાડિયે આઈએમ આપતા હોય, એના બદલે તમારે 12 અઠવાડિયાને બદલે 8 અઠવાડિયે જલ્દી એને ડોઝ અપાઈ દેવો પડે, કેમ કે એનું ક્લિયરન્સ શરીરમાંથી જલ્દી થઈ જાય. એટલે બેટર છે કે આ એડવાઇસ બેરિયર ઓર ધી આયુસીટી છે પ્રોપર્ટી પણ આ જે હોર્મોનલ હોય અને તમે રિફામ્પિસિન અથવા રિફાપેન્ટિન વાળી ટીપીટી હોય તો જે ડીએમપીએ છે એ
12 અઠવાડિયાને બદલે ક્યારે આપી દેવાનું? 8 અઠવાડિયે તમારે એને રિપીટ કરાવી દેવાનું. એ સલાહ. નકર શું થશે? કોન્ટ્રાસેપ્શન નું તો ડેલી તો એ ચાલુ જ નહીં રાખવાનું છે. ડેલી હોર્મોનલ ઓસી પિલ્સ આવે એ જ્યારે રિફામ્પિસિન કે રિફાપેન્ટિન તમે આપતા હોય ટીપીટીમાં, ત્યારે હોર્મોનલ ડેલી વાળું તો ના જ પાડી દેવાની. કેમ કે નકર શું થશે? એ પ્રેગ્નન્સી થઈ જશે એટલે કોન્ટ્રાસેપ્શન ફેલ્યોર થઈ જશે. કેમ કે પેલું રિફામ્પિસિન રિફાપેન્ટિન શું કરશે? એન્ઝાઇમ ઇન્ડક્શન કરશે. તો જે ઓસી પિલ્સ નું પણ મેટાબોલિઝમ શરીરમાંથી જલ્દી થઈ જશે. જેમ ડોલુડેગ્રાવિન નું રિફામ્પિસિન સાથે થઈ જાય ને એના જેવું છે. એટલે તમારે કોન્ટ્રાસેપ્શન હિસ્ટ્રી જ્યારે રિફામ્પિસિન રિફાપેન્ટિન આ બધું ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન બધું ક્યારે આવશે? જ્યારે રિફામ્પિસિન કે રિફાપેન્ટિન તમારે એકેટીમાં અથવા ટીપીટીમાં આવશે ત્યારે તમારે આ ડોલુટેક્રાવિનનો ડોઝ વધારવો કે નહીં, પીઆઈ સાથે આપવું કે નહીં, કોન્ટ્રાસેપ્શન શું કરો, બધું જ માઇન્ડમાં તમારે આવી જવું જોઈએ જ્યારે રિફામ્પિસિન અથવા રિફાપેન્ટિન આપો ત્યારે. ન્યૂબોર્નમાં શું કરવાનું? ન્યૂબોર્નમાં તો સૌથી પહેલા જ જોવાનું કે બેને એક્ટિવ ટીબી નું કે સિમ્પટમ છે કે નહીં. જો એક્ટિવ ટીબી સિમ્પટમ હોય તો પીડિયાટ્રિશિયનને રિફર કરીને એક્ટિવ ટીબી રૂલ આઉટ કરી દો. અને એક્ટિવ ટીબી નો સિમ્પટમ ન હોય અને મધરને પેલું ટીબી હોય તો આપણે એને આપી શકીએ ટીપીટી, બરાબર? કેમ કે કોન્ટેક્ટ હિસ્ટ્રી પોઝિટિવ. આપણે કીધું ને પીએલએચ એઝ લેસ ધેન 1 યર કોન્ટેક્ટ હિસ્ટ્રી હોય તો આપી શકીએ. નાઉ વોટ અબાઉટ રેકોર્ડિંગ એન્ડ રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ? તો આપણે ગ્રીન બુકમાં બધી એન્ટ્રી કરી દેવાની કે ભાઈ ફોરેસ્ટ સિમ્પટમ છે કે નહીં, એક્ટિવિટી રૂલ આઉટ કર્યું કે નહીં, અને ક્યારે કઈ રેજીમ સ્ટાર્ટ કરી છે, કે કોમોર્બિડિટી ડાયાબિટીસ. જો ડાયાબિટીસ હશે તો પણ એને ન્યુરોપેથીનો રિસ્ક વધી જશે, બરાબર? આલ્કોહોલિક હશે તો પણ ન્યુરોપેથીનો રિસ્ક વધી જશે. તો એવામાં આપણે વધારે એટલે ગ્રીન બુકમાં કરવાનું, વ્હાઇટ કાર્ડમાં ફોલોઅપમાં ક્યારે આવવાનું. અને જે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ છે એસોસિએટ છે, સ્ટેન્ડિંગ ઓવરઓલ જે આપણે છે કેર ફોર એચઆઈવી બેનિફિશરી, એમાં પણ બધી જે ડેટા એન્ટ્રી તમારે કરતા હોય બધા યુઝ ટુ જશો, પણ બધું ટ્રીટમેન્ટ પ્રોટોકોલ પ્રમાણે એન્ટ્રી કરી દેવાની, ડેટા એન્ટ્રી. અને બીજું, હવે આ પ્રોગ્રામ તો શરૂ થઈ જ ગયો છે મારા ખ્યાલથી બધા સેન્ટરો ઉપર, પણ આ તો શરૂઆતમાં સ્લાઇડ હતી કે જ્યારે નવો રિલીઝ થયો ત્યારે કે ભાઈ આપણે ડિસાઇડ કરવું પડે કે આપણા સેન્ટર ઉપર કેટલી પોપ્યુલેશન ને એલિજિબલ છે, કઈ કઈ આરટી રિઝાઇન પ્રમાણે 6H માટે કેટલા એલિજિબલ થવાના છે, 1HP માટે કેટલા છે, એ પ્રમાણે તમારે ડ્રગનો સ્ટોક મંગાવવો પડે અને ઇન્ડેન્ટ કરવું પડે. અને સ્ટેટ ટીબી ઓફિસર હોય એની સાથે લાયસન્સ કરીને આપણે બધી ડ્રગનું ઇન્ડેન્ટ ને બધું કરવાનું હોય. એટલે અને બધાને આપણે એકવાર તો આપી જ દેવાની છે, બરાબર ને? એઆરટી ચાલુ હોય ના લીધી હોય તોય આપી દેવાની છે. નવાને તો આપણે શરૂઆતથી જ આપી દેવાની છે. એટલે આ સ્લાઇડ ત્યારે લાગુ પડે કે જ્યારે આપણે નવો ટીપીટી આવ્યું હતું ત્યારે, બાકી હવે લાગુ પડે નહીં. બધા આપતા જ મંડ્યા હોય તો આનો કોઈ મતલબ નથી. હવે પ્રેઝન્ટેશન પૂરું થાય છે. કોઈ પણ ને કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો અનમ્યુટ પણ થઈને બોલી શકો અને કોમેન્ટમાં પણ તમે પૂછી શકો છો. વન બાય વન લો. थैंक यू सो मच सर। किसी के कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप अभी माइक अनम्यूट कर सकते हैं, या तो फिर अपना सवाल आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। स्लाइड शेयर बंद कर. कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। So I don't think there are any questions. Thank you so much for facilitating this session. Okay, thank you, madam, and thank you, COE, BJMC, and HITEC for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude the session now. Yeah, sorry. We just have a feedback poll, requesting participants to please attempt the feedback poll. जो भी सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपको उन सवालों का जवाब देना है। जवाब देने के लिए आपको बस अपने आंसर जो भी आपको लगे उस पर क्लिक करना है। टोटल 5 सवाल है। प्लीज स्क्रॉल कीजिए और जवाब दीजिए। There are 5 questions in all. Please scroll through all the 5 questions and answer them. Requesting all the participants to please attempt the feedback poll.
Kiran sir, we can end the feedback poll now. Once again, thank you, sir, and thank you to all the participants.